ഡിസൈനിങ് വർക്ക്സിനെ അടിപൊളിയാക്കണോ? വന്നോളൂ D2 Print and Sign ലോട്ട്. ആരെയും ആകർഷിക്കുന്ന ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ, പ്രിന്റ് ലീഫ്ലെറ്റ് പ്രിന്റിംഗ്, ബുക്ക്ലെറ്റ് പ്രിന്റിംഗ്, പോസ്റ്റേഴ്സ്, ക്യാൻവാസ്, ബാനേഴ്സ്, സൈൻ ലൈറ്റ് ബോക്സ്, ബിൽഡപ്പ് ലെറ്റേഴ്സ്, CNC റൂട്ടിംഗ് സർവീസ്, ലേസർ കട്ട് ഓണിംഗ്സ്, കനോപ്പീസ് തുടങ്ങി എല്ലാ ഡിസൈനിങ് വർക്ക്സും ഏറ്റവും മികച്ച ക്വാളിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നു. സോ D2 Print and Design ലോട്ട് വരാൻ മറക്കരുത്. ഞങ്ങളുടെ അഡ്രസ് പറഞ്ഞുതരാം. 8 Million Works, മിച്ചം, CR4 3HG. ടെലിഫോണും കൂടി ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. 0203 655 5060 and the mobile phone number is 074 631 02101. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വിസിറ്റ് അവർ വെബ്സൈറ്റ് www.d2graphics.co.uk or mail us on info@d2graphics.co.uk. എല്ലാവിധ പ്രിന്റിംഗ് ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഒരേ ഒരു സൊല്യൂഷൻ, D2 Graphics. Life isn't perfect, but your cloth can be. Make it simple but significant and elegant. Shah's Fashion. Stand out from the rest. Wear custom made. Nearly 50% of women today say they hate shopping because they can't find clothing that fits well and expresses their personal style. But we, Shah's Fashion, aim to change that by giving them the best fitting clothes designed by our own designers, own talented designers. We endeavor to style you with beauty, comfort, and quality. We are a fashion company based in the UK with great passion to the trends and design. Style is personal and we make our style personal to you. Shah's Fashion, a brand which you can trust for quality, comfort, and design. If you want us to fulfill your dream outfit, contact us on 075 125 90974 or email us contact@shahsfashion.com. LMR, London Malayalam Radio. Hello listeners, welcome to Star on LMR, London Malayalam Radio's special show where we speak to great achievers, share their stories of passion, pressures, determination and success and go on a journey with them through their lives. இந்த ஷோல உங்க மனசுல இருக்கிற கேள்விகளை கேட்பது RJ ரம்யா. உங்கள் யோசனை என் ஓசை. ரைட், கொரோனா, குவாரண்டைன், இந்த வார்த்தைகளை கேட்டாலே எல்லாரும் கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆயிடுறோம் இல்லையா? நம்ம உடம்ப காப்பாத்த எப்படா அந்த ஒரு டோஸ் வேக்சின் வரும் அப்படின்னு கிடைக்காதான்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். பட் ரியலி வெயிட். குவாரண்டைன்கிற வேர்ல்டுல கொஞ்சம் ரியாலிட்டியை இன்ஜெக்ட் பண்ணி நம்ம மனசை காப்பாத்திட்டாங்க ஒருத்தர். டெய்லி மார்னிங் வர வர அந்த பயம் போய் ஒரு புது எக்ஸ்பெக்டேஷன் கொண்டு வந்தாங்க. இவங்களோட ப்ரொஃபைல பார்த்தா ஒரு லாங் லைன் டிஃப்ரெண்ட் கரியர் ரோல்ஸ் தெரியறது. யூனோ, மியூசிக் அனலிஸ்ட், கிரியேட்டிவ் டைரக்டர், மியூசிக்கல் ஷோ ப்ரொடியூசர், ஆண்டர்பிரனர், சோஷியல் ஃபண்ட் ரைசர், இப்படி பல 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 டைட்டில். இதெல்லாம் பிஹைண்ட் த சீன்ஸ், ஸ்பாட்லைட்ல இல்லாம ஸ்டேஜுக்குள்ள வராம பண்ற ரோல்ஸ். பட் டுடே வி சேஞ்ச் ஆல் தட். இன்ஃபேக்ட் இந்த ஒரு ஆங்கிள்ல இருந்து அவங்க மேல ஸ்பாட்லைட்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணி அவங்களோட பிரில்லியன்ஸ் உங்க எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ண போறோம். I have a great pleasure in welcoming the immensely talented Mrs. Subhashree Thanikachalam to our show. Welcome to our show, madam. எப்படி இருக்கீங்க நீங்க? I am very, very fine, Ramya. Welcome, welcome, and thank you so much for choosing me. எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க to choose me to talk. It's a privilege, and thank you so much. And I am doing great. Absolutely, lovely, lovely, ma'am. So, உங்களை பத்தி யோசிச்சாலே one thing is clear. Basic is music. So, அங்கேருந்து ஆரம்பிக்கலாம். What does music mean to you? Music, actually, for me, music is sorry. No problem. For me, music is what? Life.
சிந்து பைரவி நீங்க படம் பார்த்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நீங்க பார்த்திருக்கீங்களான்னு எனக்கு தெரியாது. பார்த்திருக்கீங்களா? கண்டிப்பா பார்த்திருப்பீங்க இல்லையா? சோ சிந்து பைரவியில ஒரு வசனம் வரும். அது என்னன்னா, சங்கீதம்னா உனக்கு சாப்பாடு மாதிரியா அப்படின்னு சிவகுமார் சார் கேட்பாரு. உடனே சுஹாசினி சொல்லுவாங்க, இல்ல சங்கீதம்னா எனக்கு சுவாசம் மாதிரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த வார்த்தை தான் எனக்கு பொருந்தும். எனக்கு சங்கீதம்னா சுவாசம் மாதிரி. ஐ ஹவ் நாட் இமேஜின்ட், அதாவது லைஃப்ல மியூசிக் அப்படிங்கறது இல்லைன்னா என் வாழ்க்கை என்ன ஆயிருக்கும்னு எனக்கு தெரியல. சின்ன வயசுல இருந்தே அது கூட தான் பயணப்பட்டிருக்கேன். ஒரு நாளும் எழுந்துக்கும் போதும் தூங்குற வரைக்கும் கூட எவ்வளவு மியூசிக் என் கூட இருந்திருக்கு அப்படிங்கறதான் has been my biggest question. So that way, yes, music defines. ஒரே வார்த்தையில சொல்லணும்னா சங்கீதம்னா எனக்கு சுவாசம் மாதிரி. True. Lovely ma'am, that is so lovely. So இது வந்து ஒரு இன்னொரு டீப்பரா ஒரு லெவல்ல போனா, do you think it can mold someone's character? Can it change the thinking in the society? Yes, it has, because see, எல்லா எப்பேற்பட்ட மூடி, அதாவது கோவத்தை சாந்தத்தை கோவப்படுத்த மியூசிக் வேலை பண்ணும், யூனோ. அதே மாதிரி சிரிச்சிட்டு இருக்கிறவனை அழ வைக்க முடியும், அழ வச்சிட்டு இருக்கிறவனை சிரிக்க வைக்கவும் முடியும். இது எல்லாமே மியூசிக்கால மட்டும்தான் முடியும், ஒரு மனுஷனால முடியாது. மியூசிக்ங்கிறது ஒரு வைப்ரேஷன். அது நீங்க ஹார்ட் வைப்ரேஷன் சொல்லலாம், பிரெயின் வைப்ரேஷன் சொல்லலாம், அது உங்களுடைய இஷ்டம். மனசு அப்படின்னு நம்ம எல்லாரும் இங்கதான் கை வச்சு சொல்றோம், பட் மனசுங்கிறது இது இல்லையா? இதுதான் மனசு. இங்க என்ன நினைக்கிறோமோ அதுதான் இது கேட்கும். இங்க டென்ஷன் வந்ததுன்னா இது நின்னுடும். சோ இந்த கனெக்ஷனை வந்து கிளீனா வச்சுக்கணும்னா மியூசிக் மட்டும்தான் ஒன்லி சோர்ஸ். அண்ட் எல்லாருமே சொல்லுவாங்க நல்ல மியூசிக் கேட்கணும். நல்ல மியூசிக்ங்கிறது கூட நான் வந்து ஐ லைக் டு டிஃபர். உங்களுக்கு நல்ல மியூசிக்கா இருக்காது, எனக்கு நல்ல மியூசிக்கா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. கரெக்ட். இட்ஸ் வெரி வெரி பெர்ஸ்பெக்டிவ் திங். உங்களுக்கு எது பிடிக்குதோ அது கேளுங்க. ஆனா உங்களுக்கு கேட்கிற மியூசிக் வந்து அன்னைக்கு உங்க மனநிலை என்னவோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி தேர்ந்தெடுத்து கேட்கறதுக்கு தெரியணும். நம்ம ஏற்கனவே ரொம்ப கோவமா அப்செட்டா இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அன்னைக்கு நம்ம வாழ்வே மாயம் அப்படிதான் கேட்டோம்னா இன்னும் மோசமாயிடும். So இன்னைக்கு எல்லா லைஃப்லயுமே நீங்க பாத்தீங்கன்னா they have a playlist. இது என்னோட டிரைவிங் பிளேலிஸ்ட், இது என்னோட டின்னர் டைம் பிளேலிஸ்ட், இது என்னோட ஸ்லீப்பிங் டைம் பிளேலிஸ்ட்னு சொல்றாங்க. அதுதான் that is the purpose of music. Of course it can change the society, because கோவமா இருக்கிற ஒரு 10 பேர் சாந்தம் அடைஞ்சிட்டாங்கன்னா எவ்வளவு சண்டைகள் தவிர்க்கப்படும் இல்ல? Absolutely. And சந்தோஷமா இருக்கிறவங்கள மேலும் சந்தோஷம் அடைய they would like to be, you know, they would like to spread the joy. இப்ப நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன் QFRல, நான் 25 வருஷமா சேர்த்து வச்ச மியூசிக் ட்ரெஷரை எல்லாரோடையும் ஷேர் பண்ணிக்கும்போது I am feeling extremely happy. So இப்ப நீங்க அதானே சொல்றீங்க, எல்லாரும் அதான் சொல்றாங்க, மேம் யூ ஹாவ் சேஞ்ச் அவர் லைஃப்ஸ், யூ ஹாவ் given some smile into our lives அப்படிங்கறாங்க. Very true, very true. What I did was I shared my smile with the others. I shared my happiness with others through music. That is what is music about. Of course it can change the society, it does. Excellent. Yes, happiness always multiplies in சொல்லுவாங்கல. So அந்த வகையில it has multiplied many folds. So உங்களோட எல்லா ஷோஸ்ல பாக்கும்போது மேம், இன்க்ளூடிங் இப்போ இந்த ரீசன்ட் QFR குவாரண்டைன் ஃப்ரம் ரியாலிட்டிலயும் பாக்கும்போது we see three things, main things. Someone who is very knowledgeable about music, extremely passionate about it, அதே சமயத்துல ஒரு கிரேட் ஈஸ் வித் விச் யூ கன்வே டு எவ்ரிபடி. யூனோ, எனக்கு தெரிஞ்சு யாருமே வந்து எனக்கு மியூசிக் பிடிக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றவங்க யாரும் இல்ல. மேபி கொஞ்சம் கம்மியா பாட்டு கேட்பாங்களா இருக்கும், அவங்களையும் வந்து ஓகே கேட்க வைக்கலாம். ஆர் யூனோ ஒரு பாட்டு கேட்டா உங்களோட ஆஸ்பெக்ட்ல அது தெரிஞ்ச உடனே சே இப்படி கூட இது அவ்வளவு அழகா இருக்குல்ல அப்படின்னு we tend to think like that. So அது எப்படி, how did it all start? எங்க இருந்து ஆரம்பிச்சது இதெல்லாம்? நிறைய பேர் வந்து நான் முன்னே சொன்ன மாதிரிதான், இப்ப ஒரு பாட்டு சொல்லும் போது அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, இந்த பாட்டு நல்லா இருக்கு அப்படிம்பாங்க, இல்ல நல்லா இல்ல அப்படிம்பாங்க. நல்லா இருக்கு நல்லா இல்ல இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல இவ்வளவு இருக்கு. ஒரு பாட்டு ஏன் நல்லா இருக்கு, ஒரு பாட்டு ஏன் நல்லா இல்ல அப்படிங்கிறதுக்கு இவ்வளவு இருக்கு. இப்ப உங்களுக்கு ஒரு பாட்டு ரொம்ப பிடிக்குது, ஆனா ஏன்னே தெரியாதுப்பா, அந்த பாட்டு கேட்டா எனக்கு அப்படியே பிடிக்குதுங்கிறீங்களா, அது என்ன அப்படிங்கறத நான் சொல்றேன். ஏன்னா உங்களுக்கு அங்க ஒரு ஸ்ட்ரிங்ஸ் வருது, அங்க ஒரு ஃப்ளூட் வருது, அது உங்களுக்கு சொல்லுது, அந்த கன்வே பண்ணுது. அந்த வார்த்தை இருக்கே, அந்த வார்த்தை உங்க மனசுல போய் ஒரு மருந்து போடுது அப்படின்னு நான் சொல்லும் பொழுது, ஆமா இவ்வளவு நாள் நான் அதை யோசிக்கலையே அப்படின்னு எல்லாரும் யோசிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. அப்படி வந்து அதாவது ரசனையை தூண்டுறது. கமல் சார் சொல்லுவாரு,
ஃபிலிம் அப்ரிசியேஷனுக்குன்னு ஒரு கோர்ஸ் வைக்கணும் ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்லன்னு சொல்லுவார். ம். ஃபிலிம் படத்தை எப்படி அப்ரிசியேட் பண்றதுங்கிறதே ஒரு கலை. True. ஏன்னா அந்த மாதிரிதான் இப்ப நான் பண்றது வந்து மியூசிக் அப்ரிசியேஷன். ஒரு நல்ல பாட்டு நல்லா இருக்கு கேக்குறீங்க, ஆனா ஒரு நாள் கேட்டுட்டு மறந்து போயிடுறீங்க. ஏன் மறக்குறீங்க? அதை ஞாபகப்படுத்துங்க. ஞாபகப்படுத்தும் போது ஐயோ இந்த பாட்டுல இவ்வளவு இருக்கா, இந்த பாட்டையா நான் மறந்தேன் அப்படின்னு எல்லாரும் ரிவைண்ட் பண்றாங்க இல்லையா? இந்த இந்த தாட் ப்ராசஸ் வந்து எனக்குள்ள இருந்து பிரயோஜனம் இல்லை. அண்ட் இன்னொன்னு கியூஃபாருடைய பர்பஸ் என்னன்னா, என்னோட லாங் கெரியர் 25 இயர்ஸ், நான் இப்ப 26 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கேன். இந்த 26 இயர்ஸ்ல நான் மூவ் பண்ணாத மியூசிஷியனே கிடையாது, இந்தியாலே ஆகட்டும் வேர்ல்டு வைட் ஆகட்டும். எவ்வளோ அவங்கள்ட்ட இருந்து தெரிஞ்சுட்டு இருக்கேன். அவங்களோட ஒர்க் பண்ணும்போது, அவங்களோட பேசும்போது, அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணும்போது, அது மூலமா பாட்டு தெரியும்போது, ஸ்டுடியோல ரெக்கார்டிங் போய் நாங்க மியூசிஷியன்ஸோட இந்த மாதிரி நான் சேகரிச்சு வச்ச தகவல்கள்லாம் என்னோடய போறதுல ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை. இவ்வளோ பேருக்கு தெரியணும், எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க, எவ்வளவு பேர் உழைச்சிருக்காங்க இதுக்கு பின்னாடி, இதெல்லாம் எல்லாருக்கும் தெரியணும்னு ஆசைப்பட்டேன். அதனால நான் அப்படியே ஒரு கேஷுவலா ஆரம்பிச்சதுதான் கியூஃபார். அப்படி இதோ இந்த மாதிரி ஒரு ரூம்ல சும்மா அப்படி கேஷுவலா அப்படி மொபைல் வச்சுட்டு ஆரம்பிச்சதுதான். இன்னைக்கு இட்ஸ் பிகம் அ மூவ்மெண்ட், it has become a responsibility. Yeah. True. Excellent. So what was behind your first ideas? அதாவது நீங்க இந்த ஃபீல்டுக்குள்ள வந்த டைம்ல Carnatic and film music was running parallel in different tracks, very each in popular in their own way. Carnatic na audio cassettes or live concerts போயிட்டு இருந்தது. அதே film music na அதே மாதிரி வீடியோலயும் இந்த மாதிரி ஒலி மூலியம் அதெல்லாம், அப்புறம் வந்து கேசட்ஸ் பாட்டு, எல்லாருக்கும் அந்த ஒரு ஸ்டார்டம் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்ல பாட்டு கேட்டு அந்த மாதிரி இருந்தாங்க. இந்த ஸ்டேஜ்ல you brought a different or a fabulous twist, promoted Carnatic music in the video format in the Navaratri program, Margazhi Utsavam, இதெல்லாம் கூட நடக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி. So அது எப்படி, why did you think that would be successful actually? See, எனக்கு வந்து மியூசிக் இஸ் ஒன் என்டிட்டி. அது கர்நாடிக்கா, ஃபோக்கா, ஃபிலிமான்ல நான் பிரிச்சு பார்க்கல. எனக்கு மியூசிக் இஸ் ஒன் திங். அது வெஸ்டர்னா கூட, ராக், பாப்பா கூட இருக்கட்டும், மியூசிக். ஓகே, இப்போ என்னன்னா, இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த ரெண்டு டிவைட் இருந்தது. இவங்க பிலிம் சாங்ஸ் பாடுறவங்க, இவங்க கர்நாடிக் பாடுறவங்கன்ட்டு. இவங்க ரெண்டு பேரையும் ஒன்னா சேர்த்ததுதான் சப்தஸ்வரங்கள். ஆமா. சோ அதுதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் எஃபர்ட். நான் என்ன சொன்னேன் சப்தஸ்வரங்கள்ல, நீ கண்டிப்பா பாட்டு கத்துக்கணும். நீ பாட்டு கத்துனாதான் இது உள்ள ஆடிஷனுக்கே வர முடியும். அது ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன். ஆனா நீ இது உள்ள கர்நாடிக் பாட போறது இல்ல, நீ பிலிம் சாங்ஸ் பாட போற. சோ என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த கர்நாடிக் மியூசிஷியன்ஸுக்கும் பிலிம் சாங்ஸ் மேல ஒரு ஈடுபாடு வர ஆரம்பிக்கும். ஏய், நான் கத்துக்கிட்ட மியூசிக்கை வச்சு இந்த பாட்டு நான் பாடும்போது எப்படி அப்ரோச் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி அங்கதான் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிச்சேன். சோ அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எல்லா கர்நாடிக் மியூசிஷியன்ஸும் ஜட்ஜா கொண்டு வர ஆரம்பிச்சேன். அது வரைக்கும் முகம் தெரியாம இருந்த பல கர்நாடிக் மியூசிஷியன்ஸ் சப்தஸ்வரங்கள் மூலமா ஓ இவர் தானா, ஓ இவங்களா அப்படின்னு தெரிய ஆரம்பிச்சாங்க. அண்ட் வேல்யூ ஆஃப் த மியூசிக் பாருங்க, அதுல ஒரு சின்சியாரிட்டி வந்தது எல்லாருக்கும். சினிமா பாட்டுனா சும்மா போற வரவெல்லாம் பாடுறது கிடையாது. அதுக்கு ஒரு சின்சியர் பிராக்டிஸ் வேணும், ஒரு மெத்தட் இருக்கு, அது கத்துக்கணும், அதுக்கும் கத்துக்கணும் அப்படிங்கிற சின்சியாரிட்டி வந்தது. அதுதான் எனக்கு தெரிஞ்சு, அதுதான் நான் பண்ண ரொம்ப ஃபர்ஸ்ட் நான் பண்ண உருப்படியான காரியம்னா அதுதான். அதை ரெண்டுத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து விட்டது. அப்புறம் தான் ஐ ஸ்லோலி ஃபெல்ட் தட் இந்த கர்நாடிக் மியூசிக்கை ரொம்ப பிரிச்சு வச்சு அது விற்காது. இங்க ஒரு டேர்ம் இருக்கு, கமர்ஷியல். அது பாக்கலாங்க, அது ஒரு 1000 பேர் கேக்குறாங்க, அது என்னங்க இட்ஸ் நாட் கமர்ஷியலி வயபிள்னு. அப்படி கிடையாது. அதாவது மொழி பேதங்களை கடந்து ஒருத்தரை கனெக்ட் பண்ண முடியும் கர்நாடிக் மியூசிக். பிலிம் மியூசிக்கால கூட அது முடியாது இல்லையா? இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் மியூசிக் எடுத்துக்கோங்க, கர்நாடிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் எடுத்துக்கோங்களேன், நாட்டு பேதங்களை கடக்க முடியும். மொழி தெரியாதவன் இல்ல, வேற நாட்டுக்காரன், அவனுக்கு கூட அது கனெக்ட் பண்ணும். சோ அந்த மியூசிக் எப்படி இவங்க கமர்ஷியலி நாட் வயபிள்னு சொல்றாங்க அப்படின்னு தான் நான் வந்து பிடிவாதமா நவராத்திரி ஒரு ட்ரையல் பார்த்தேன். நவராத்திரிக்கு வெறும் கர்நாடிக் மியூசிக் வச்சு ஒரு சீரீஸ் பண்ணப்பா எல்லாரும் ஆஹா கர்நாடிக் மியூசிக் எல்லாம் டிவில வருதுப்பா அப்படின்னு. சரி, அப்போ பொதிகையில எல்லாம் வந்துட்டு இருந்தா, அவங்கதான் ஃப்ரண்ட் ரன்னர்ஸ், நான் இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனா ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு 4 பேர் பார்ப்பாங்க, ஒரு குறிப்பிட்ட டைம்ல போடுவாங்க, ஒரு பிரைம் டைம் ஸ்லாட் கிடையாது, அந்த மாதிரி இருந்தது. இந்த நவராத்திரி தான் முதல்ல நான் வந்து காலையில 6 மணிக்கு, சாயந்தரம் 6:30 மணிக்கெல்லாம் போட்டு விளக்கேற்றும் போது எல்லாருக்கும் வீட்டுல கர்நாடிக் மியூசிக் கேட்க ஆரம்பிச்சது. அப்புறமா தான் நான் அந்த மார்கழி மகோத்சவம் பண்ணப்ப என்னை எல்லாரும் ஆல்மோஸ்ட் நாடு கடத்துறதுக்கு ரெடியா இருந்தாங்க. எனக்கு ஏதாவது அறிவு இருக்கா உனக்கு யாராவது இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்களா, இதெல்லாம் எவனாவது விற்பானா, இதெல்லாம் எவனாவது பாப்பானா அப்படின்னா, அட போங்கடா பாக்கறேன், நான் பண்ணியே தீருவேன்னு சொல்லி மார்கழி மகோத்சவம் ஆரம்பிச்சது. இப்ப என்ன ஆகுது,
எல்லாரும் அடிச்சுக்கிறாங்க டிசம்பர்ல. நானும் பண்றேன்னுட்டு. See, ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு ரம்யா. கமர்ஷியலி வயபிளுக்கும் கமர்ஷியலைசிங்க்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. ஓகே. சோ நான் பண்றது கமர்ஷியலைசிங் கிடையாது. சில பேர் கமர்ஷியலைஸ் பண்ணலாம், அதை பத்தி நான் பேசல. நான் பண்றது I show to the people that it is commercially viable and still the art can be as pure as it is. In the form, your purest form, it is still commercially viable and you can make it interesting. Question கேட்கலாம், theme கொடுக்கலாம், அவங்களை குட்டி குட்டியா நிறைய பாட வைக்கலாம், அப்ப இளைஞர்கள் நிறைய கேட்பாங்க. இதெல்லாம் பண்ணினது மார்கழி மகோத்சவம். சோ அப்படிதான் இது எல்லாமே ஒரு எவல்யூஷன் தான் வச்சுக்கோங்களேன். அப்படியே ஸ்லோவா இவால்வ் பண்ணி தான் எல்லாமே வந்தது. அதுக்கப்புறம் ஆஃப்கோர்ஸ் both the music has been simultaneously parallel என் லைஃப்ல டிராவல் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கு. ஆமா, definitely. I mean, நீங்க சொல்றது so true. Commercializing probably it cannot withstand, and the consistency it cannot withstand so long, only because commercially viable. அதுவும் நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த innovative ideas எல்லாம் வந்து is always welcoming இல்லையா? புதுசா ஏதான வந்தானா yes இதுலயும் இப்படி பண்ணலாமாங்கிறது fabulous thought and really trendsetter. And so அது வந்து the next, that's what I wanted to ask. You are like a trendsetter with, I'm sure you are நிறைய hurdles இருக்கும், challenges. இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி ஐயோ இதெல்லாம் ஒர்க்கே ஆகாதுன்னு சொன்னாங்க. அந்த இதுல உங்களுக்கு வந்து biggest challenge என்ன தோணித்து, or where did you receive it ரொம்ப மோஸ்டா உங்களோட சப்போர்ட்? எனக்கு சேலஞ்சஸ்ன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த மியூசிக் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டெலிவிஷன் இப்ப சப்தஸ்வரங்கள் சன் டிவில ஆரம்பிக்கிறதே ஒரு சேலஞ்ச் தான். அதுக்கு நான் 2 வருஷம் போராடி இருக்கேன் சார். நான் ஏதாவது அங்க அப்ப வந்து சன் டிவி கலாநிதி மாறன் வந்து அவர் தான் எங்க மொத்த மீடியாக்குமே அவர் தான் குரு, ஒன்னும் டவுட் கிடையாது. அப்ப 2 வருஷமா நாங்க போய் அவர்கிட்ட, சார் நம்ம ஒரு ஷோ பண்ணலாம் சார், ப்ராப்பரா ஒரு ஷோ பண்ணலாம் சார். அட போமா, பாட்டை அம்மா கேட்பான் வரேன்னு கேட்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அப்ப வந்து இந்த கேவலமான அந்தாட்சரி ஷோஸ் போயிட்டு இருந்ததுங்க. அதை சுத்தி சேராம கன்றாவியா பாடிட்டு இருப்பாங்க. அதை கேட்டு எல்லாருக்குமே மியூசிக்னா ஒரு அவர்ஷன். அந்த சமயத்துல அந்த 90s பாத்தீங்க 95 பாத்தீங்கன்னா மியூசிக்கா அப்படியே அந்த மாதிரி இருந்தாங்க. அதை உடைச்சு இந்த சப்தசுரங்களை கொண்டு வரதுக்கே நான் ரொம்ப போராடினேன். அப்போ ஒன் ஃபைன் டே கலாநிதி மாறன் சார் சொன்னாரு, ஓகே நீ ரொம்ப நாளா கேட்டுட்டு இருக்கீங்க பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ண விட்டது. அப்படிதான். சோ அப்படி பார்த்தா அதுவே சேலஞ்ச் தான். அதுக்கப்புறம் அப்கோர்ஸ் மார்கழி மகோத்சவம்க்கு நான் படாத பாடுபட்டிருக்கேன், கொஞ்சம் கிடையாது, இன்னமும் பட்டுட்டு தான் இருக்கேன். அது என்னன்னா அந்த அது சம்ஹவ் அது இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு கூட அது ஒரு நீஷ் மார்க்கெட் அப்படின்னு பிரிச்சு வச்சுட்டாங்க. அது ஒரு நீஷ் மார்க்கெட். அப்ப இன்னும் கூட பாத்தீங்கன்னா பட்டு புடவை, நகை, இவங்க எல்லாம் தான் கர்நாடிக் மியூசிக்கு வருவாங்க. மசாலா பொடி எல்லாம் வந்து சீரியலுக்கு தான் போவாங்க. இந்த மாதிரி இந்த காமர்ஸ்லயே ஒரு வெரைட்டி, ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அதெல்லாமும் கூட எங்களுக்கு சேலஞ்ச் தான். எங்க கிளையண்ட் யார் பாப்பாங்க அப்படி கேட்டா அப்படி எல்லாம் பதிலே இல்ல. இப்ப ஒரே வீட்லயே 2 பேர் இருப்பாங்க. எங்க அம்மா கர்நாடிக் கேட்பாங்க, நான் பிலிம் கேட்பேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதெல்லாம் புரியறதுக்கே டைம் ஆகுது. இன்னும் கூட எங்களுக்கு கர்நாடிக் மியூசிக் பண்றது சேலஞ்ச் தான். பிக்கெஸ்ட் சேலஞ்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஷோ வந்து கமர்ஷியலி வயபிள்னு ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. சஸ்டெனன்ஸ் வாஸ் த பிக்கெஸ்ட் ப்ராப்ளம். எவ்ரி இயர் அதை கொண்டு போகணும். எவ்ரி இயர் அதை பண்ணும்போது இதே சேலஞ்சஸ் திருப்பி வரும். இதே மாதிரி யாரு வருவா. ஏன்னா பிகாஸ் வருஷம் நம்ம சொந்த காசு போட்டு பண்ண முடியும். முதல் 2-3 வருஷம் பண்ணலாம். ஒரு 5 வருஷம் நாங்க we ran into big losses, huge losses first 5 years. பட் அதெல்லாம மீறி சஸ்டெயின்டா பண்ணினாதான் இது நிக்கும்னு தெரியும். பண்ணினோம். இன்னமும் கூட இட் இஸ் a சேலஞ்ச் தான். இன்னமும் கூட இன்னுமா அதை கையில வச்சு உட்கார்ந்து இருக்கீங்க, இன்னுமா அதை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஏன்னா இன்னும் கர்நாடிக் மியூசிக் இருக்குல்ல, இட் இஸ் இவால்விங் இல்ல, எவ்வளவு இருக்கு, எவ்வளவு ஜெனரேஷன்ஸ்க்கு நம்ம கொண்டு போக வேண்டி இருக்கு. கடமை இல்லையா அது நமக்கு, நம்மளுடைய ட்ரெடிஷன். நம்ம குழந்தைகளுக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் பாட்டு இருந்தது அப்படின்னு நம்ம சொல்லாம போயிட்டோம்னா அது எவ்வளவு பெரிய தப்பு. அதனாலதான் நான் வந்து இது சேலஞ்சஸ்ன்னு பாத்தீங்கன்னா பர்டிகுலர் சேலஞ்சஸ்ன்னு ஒண்ணும் இல்லம்மா, ஜென்ரல் ஹர்டில்ஸ் தான், ப்ரொஃபஷனல் ஹர்டில்ஸ் தான். ஆனா ஜென்ரலா எல்லா பெண்களும் சொல்லுவாங்க இல்லையா, எங்களுக்கு வந்து இங்க சப்போர்ட்டே இல்லை, அந்த மாதிரி நான் சொல்லவே மாட்டேன். ஏன்னா எனக்கு எல்லா சைட்லயும் எப்பவுமே சப்போர்ட் இருந்திருக்கு. என்னோட பார்ட்னரே மணிமாறன், என்னோட கம்பெனி மேக்ஸிமம் மீடியா, என்னோட கம்பெனி பார்ட்னரே மணிமாறன் தான். ஒரு நாளும் என்னுடைய எந்த எஃபர்ட்டுக்கும் இது பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னதே கிடையாது. என்னன்னா பண்ணி பார்க்கலாம், ஓகே என்னப்பா இன்னும் 2 லட்சம் போகுமா, போட்டோம் அந்த மாதிரி. So we keep experimenting and I have always been supported by good people around me and that is really God's wish தான். So yeah.
I mean, that gives a lot of encouragement also to Correct. not to stop பண்ணிக்கணும்னு இல்லாம அந்த ஒரு ட்ரை பண்ணோங்கிற அந்த ஒரு மோட்டிவேஷன் it gives இல்லையா? Absolutely. Really nice. So as a program director and a creative head, நீங்க வந்து ஒரு it's like a base of a triangle. ஒரு ஃபவுண்டேஷன் பார்க்கும்போது you are like that foundation. ஒரு பக்கம் டிவி சேனல்ஸ், டிஆர்பி, இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி, அதே சைட்ல மியூசிஷியன்ஸ், அப்புறம் வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ், அதை தவிர இந்த இவங்களும் இருக்காங்க, ஆடியன்ஸும் இருக்காங்க. ஸோ இவங்க 3 பேரை வந்து ஒரு பேலன்ஸ் பண்ணி வைக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் அ பிக் சேலஞ்ச். ஏன்னா டிஆர்பி இது சேனல்ல இருந்து ஒரு இது இருக்கும், ப்ரெஷர் இருக்கும். அதே இதுல மியூசிஷியன்ஸ்க்கு வந்து இதெல்லாம் பண்ண முடியுமா அந்த மாதிரி. ஸோ ஹவு டிட் யூ கீப் திஸ் பேலன்ஸ்? இது ஆக்சுவலி ஒன்றும் கஷ்டமே கிடையாது. ஏன்னா நம்ம கிரியேட்டிவா டிசைன் பண்ணும்போது இப்போ சம்ஹவ் திஸ் என்னோட டார்கெட் ஆடியன்ஸுங்கிறது ஐ வாஸ் கிளியர். இப்போ இந்த சேலஞ்ச் யாருக்கு வரும்னா பல்வேறு ஜான்ரஸ் அட்டெம்ப்ட் பண்றவங்களுக்கு வரும். நான் மியூசிக்கை தாண்டி அட்டெம்ப்ட் பண்ணதே கிடையாது. 26 வருஷமா நான் மியூசிக், மிஞ்சி போனா குழந்தைங்களுக்கு ஒரு டான்ஸ் ஷோ பண்ணிருக்கேன், அதுலயும் மியூசிக் இருக்கு கண்டிப்பா, அவ்வளவுதான். சோ என்னோட டார்கெட் ஆடியன்ஸ் வேர் வெரி கிளியர். சோ சம்ஹவ் தட் ஐ ஹேட் with God's grace I was able to build up that சரி ஓகே சுபஸ்ரீ பண்றாங்கன்னா அந்த மியூசிக் ஷோ கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும், நம்பி பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு பேரை அதனால அந்த நம்பிக்கையிலேயே ஓகே இது பாத்தீங்களே இதுதான் என்னோட அடுத்த ஷோ, ஓகே இது பாத்தீங்களா இதுதான் என்னோட அடுத்த ஷோன்னு நான் டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சோ ஆக்சுவலி நீங்க சொல்ற மாதிரி அந்த பேலன்ஸ் எனக்கு ஒரு ப்ராப்ளமே இருக்கல. டிஆர்பி அஃப்கோர்ஸ் டிஆர்பி ரேட்டிங் பத்தி சேனல்ஸ் கவலைப்படுவாங்க, நான் இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனா எனக்கு என்னோட லக்குன்னு சொல்லலாம், இல்ல என் மேல வச்ச நம்பிக்கைன்னு சொல்லலாம். ஒரு நாளும் நான் ஒர்க் பண்ண எந்த சேனல்ஸ், சன் ஆகட்டும், விஜய் ஆகட்டும், ஜெயா ஆகட்டும், டிஆர்பிக்காக இது பண்ணுங்கன்னு இன்டர்ஃபியர் பண்ணி சொன்னதே கிடையாது. இவ்வளவு நாள்ல ஒரு நாள் கூட சொன்னது கிடையாது. இந்த ஒண்ணு சேர்க்கிறீங்களான்னு ஆக்சுவலி என்கிட்ட சொல்றதுக்கே பயப்படுவாங்க. எப்படி இவங்க செய்ய மாட்டாங்க, இவங்கள்ட்ட போய் எதுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா இருக்கலாம். ஆனா சொன்னதே கிடையாது. இல்ல வேணாம் சுபஸ்ரீ, நீங்க என்ன செய்யறீங்களோ அதை செய்யுங்க, நல்லாதான் இருக்கும் அப்படின்னு. அப்படிதானே சப்தஸ்வரங்கள் 300 எபிசோட் நான் பண்ணிருக்கேன், ராகமாலிகா 500 எபிசோட் நான் பண்ணிருக்கேன். ஏன்னா இட் இஸ் ஹரிவுடன் நான் வந்து வாரத்துக்கு 3 நாள் 1.5 வருஷம் பண்ணிருக்கோம். மார்கழி மாவட்டம் 21 வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்கேன். கர்நாடிக் ஐடல் 4 சீசன் பண்ணிருக்கேன். எல்லாமே பண்ண முடிஞ்சது. தட் இஸ் பிகாஸ் பியூர்லி பீப்புள் இன்ட்ரெஸ்டட் ஃபியூ திங்ஸ் ஆன் மீ அண்ட் தே பிலீவ் தட் சரி இவ பண்ணா ஓகே நல்லாதான் இருக்கும். டிஆர்பி வருது வரல, ஆனா நல்ல குவாலிட்டி ப்ரோக்ராம் வரும் அப்படின்னு நம்பி கொடுத்தாங்க. So அந்த ப்ராப்ளம் எனக்கு இருந்தது இல்ல ரம்யா, actually frankly no. Yeah. Really nice to know that. So உங்களோட ஜர்னில மேம் you have come across many performers இல்லையா? hundreds-ல. So இந்த சில இதுல some will be fabulously talented performers and did not make it big at all. ரொம்ப டேலண்ட் இருக்கும், ஆனா வந்து அவளுக்கு வந்து தெரியவே தெரியாது, அவங்க அப்படியே இதாயிடுவாங்க. பட் some may be like okay பரவாயில்ல, பட் ஆனா ஒரு some X factor or something that they will go பயங்கர டாப்ல போயிருப்பாங்க. So let's talk about the first group. So அந்த மாதிரி anyone in particular who has really impressed you but not அவ்வளோ வச்சா இன்னும் கொஞ்சம் வந்திருக்கலாம் அந்த மாதிரி you have celebrity கேக்குறீங்களா இல்ல normal singers கேக்குறீங்களா? Singers, celebrity உங்களுக்கு தெரிஞ்சாலும் I mean I don't mind. ஐயோ normal singers நிறைய பேர் இருக்காங்கம்மா, நிறைய பேர் இருக்காங்க. அதாவது அட் ஸ்டேஜ் வந்து நான் நினைப்பேன் இந்த பையன் மட்டும் மியூசிக் எடுத்துட்டானா நல்லா வருவான்னு நினைப்பேன். ஆனா அவன் வந்து ஐயோ வேண்டாம் மேம் நான் வேலைக்கு போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவானுங்க. அந்த மாதிரி நிறைய பசங்க இருக்கானுங்க. சில பசங்க வந்து நானே சொல்லிடுவேன், அதாவது நல்லாதான் பாடுவாங்க, பட் டெஃபினட்டா அந்த ஒரு ஓம்ஃப்னு ஒரு ஃபேக்டர் இருக்கு, அது இருக்காது. அப்ப அவங்க வந்து என்கிட்ட சொல்லுவாங்க, மேம் நான் வேலையை விட்டுட்டு மியூசிக் பர்சியூ பண்ணலாம், நான் கொன்னுடுவேன்னு சொல்லுவேன். நான் கொன்னுடுவேன், அந்த வேலையெல்லாம் பண்ணாத, ஒழுங்கா வேலையை பாரு, பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இரு, என்னைக்காவது ஒரு நாள் டெஸ்டினி வந்ததுன்னா அன்னைக்கு பண்ணிக்கலாம், அது வரைக்கும் ஒழுங்கா வேலைக்கு போன நானே சொல்லியிருக்கேன். சோ நான் அந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு சொல்லியிருக்கேன். சில பேரு என்கிட்ட அந்த மாதிரி மியூசிக் வேணாம், எவ்வளவு சொல்லியும் கேட்காம மியூசிக் வேணாம்னு பிடிவாதமா என்கிட்ட விட்டுட்டு இல்ல மேம் எனக்கு மியூசிக் வேண்டாம் நான் போறேன் அப்படின்னு சொல்லி படிக்க போனவங்க நான் சொல்லியே அனுப்புவேன். ஒரே வருஷத்துல நீ என்கிட்ட திரும்பி வருவேன், நான் மியூசிக் வந்துட்டேன்னு சொல்லிட்டு நானே உன்னை பாட வைப்பேன்னு சொல்ல. அந்த மாதிரி நிறைய நடந்திருக்கு. எல்லாம் திருப்பி வந்து கேட்க வைக்க நிக்கும் என்கிட்ட. ஆமா ஆண்டி நான் வந்து திருப்பி பாட்டுக்கே வந்துட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு தெரியும். பிகாஸ் அது நம்ம டிரைவ்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல, மூஞ்சி பார்த்தாலே தெரியும் நமக்கு இது மியூசிக் விட்டு வெளியே போகாதுன்னு தெரியும். சோ அந்த மாதிரி நிறைய குழந்தைகள் எனக்கு தெரியும்.
பட் எனக்கு ஒரே ஒண்ணு மட்டும் என்னன்னா, நான் யாரையுமே வந்து இது வரைக்கும் நான் வந்து தப்பா சொன்னதே கிடையாது. எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வா, பாட்டுக்கு போ அப்படின்னு நான் ஒருத்தரையும் சொல்லவே மாட்டேன். பிகாஸ் singing as a career is a destiny and that will choose you. You don't choose it. You cannot choose it. Singing will choose you. Music will choose you. அதுக்கப்புறம் whether you stay there depends on your sincerity. நான் வந்து எல்லார்கிட்டயுமே நான் சொல்லுவேன், நீங்க வந்து மியூசிக் 100% கொடுத்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு 10% தான் கொடுக்கும். அதனால அது உங்களுக்கு 100% கொடுக்கணும், நீங்க 1000% உழைக்கணும். அது உழைக்கலைன்னா நிச்சயமா இங்க உங்களுக்கு இடம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லுவேன். இன்னைக்கு என்னெல்லாமோ பண்றாங்க, எல்லாரும் போட்டுக்கிறாங்க பாத்தீங்கன்னா ப்ரொஃபஷனல் மியூசிஷியன் அப்படின்னு போட்டு அவங்க யூடியூப்ல ஏதோ பாடுறாங்க. அதெல்லாம் அவங்களுக்கு சோல் சாட்டிஸ்ஃபைங்கா இருக்கலாம், பர்சனலா ஒரு பர்சியூ பண்ற பேஷன் எல்லாம் இருக்கலாம். பட் ஆஸ் அ கெரியர், லைஃபே அதுதான். ஃபைனலி யூ ஹேவ் டு புட் ஃபுட் ஆன் பிளேட். ரியாலிட்டி இல்லையா? சோ அதுக்கு சஸ்டெயின் பண்ணணும்னா உழைப்பு பயங்கரமா உழைக்கணும். அதுவும் இன்னைக்கு எங்க பார்த்தாலும் மியூசிஷியன்ஸ் இருக்கும்போது யார கேட்டாலும் நான் சிங்கருங்கிறாங்க. என்ன பண்றதுன்னா ஐ எம் சிங்கர் அப்படிங்கிறாங்க. இந்த உலகத்துல ஒரு சிங்கர் தனியா வெளியே தெரியணும்னா எவ்வளவு உழைக்கணும். கண்டிப்பா உழைப்பு. ஆமா, அந்த உழைப்பு. ஆமா 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 ஆமா. காம்படிஷன் சொல்லறதை விட கூட்டமா இருக்கு, ஒரே ரொம்ப கூட்டமா இருக்கு. அந்த கூட்டத்துக்குள்ள ஒருத்தர் வெளியில அப்படி தள்ளி முட்டிட்டு தள்ளுகடா அப்படின்னு வர்றது திறமை மட்டும்தான், வேற எதுவுமே கிடையாது. அதே மாதிரி இந்த ஸ்டேயிங் வித் தி பெர்ஃபார்மர்ஸ், ஒரு சிங்கருக்கு அவங்களோட பர்சனாலிட்டி எவ்வளவு முக்கியம்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? இன்னைக்கு முக்கியம் ஆயிருச்சு, இன்னைக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஆயிருச்சு. பிகாஸ் இன்னைக்கு வெறும் ஆடியோங்கிறதே கிடையாது. இட் இஸ் எவ்ரிதிங் இஸ் வீடியோ. முன்னாடிதான் வந்து ரொம்ப நாள் வரைக்கும் சுஷீலாமா எப்படி இருப்பாங்கன்னே பல பேருக்கு தெரியாது. ரொம்ப நாள் வரைக்கும் எஸ்பிபி சார் எப்படி இருப்பான்னே பல பேருக்கு தெரியாது. ஆனா இன்னைக்கு அப்படி இல்ல. அறிமுகமாகும் போதே முகத்தோட உடம்போட தான் அறிமுகமாறாங்க. சோ கண்டிப்பா பர்சனாலிட்டி முக்கியம். ஹவ் யூ கேரி யுவர் செல்ஃப், எப்படி பிஹேவ் பண்றீங்க, என்ன லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்றீங்க பேசும்போது, எவ்ரிதிங் மேட்டர்ஸ். சோ கண்டிப்பா 100% இம்பார்ட்டன்ட். Is there anybody who has thrilled you? Thrilled you in what? In their personality and overall, I mean, see, நிறைய பேர் I have seen people groom and grow, you know. முதல்ல வரும்போது மொக்கையா இருக்கிறவங்க அப்படியே they grow in front of you. நம்ம கண்ணு முன்னாடி அப்படியே விஸ்வரூபம் எடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி நிறைய குழந்தைகள் நான் பார்த்திருக்கேன். முக்கியமா கார்த்திக் ராமன், I don't know if you are following him. He is also a Cure star. Karthik is one of these guy who said, இல்ல ஆண்டி நான் வந்து இன்ஜினியரிங் படிக்க போறேன். நான் சொல்லி போ எல்லாம் திரும்பி வருவேன், 2 வருஷத்துல திரும்பி பாட்டுக்கே வந்துட்டான். So Karthik, I have seen Karthik was a shy cutie guy who came and sang in Arudana. இன்னைக்கு என்னமோ பண்றான். அவன் வந்து he is conducting a workshop for my children. He's grown so இவங்கெல்லாம் so many Anush இவன் நிறைய பேர் இருக்காங்க அந்த மாதிரி. I can name a brilliant set of my children. I always call my singers my children. So lot of my children I would say, and 100% நான் இதை கேட்டுட்டு இருக்கிறவங்களுக்கும் சொல்றேன், if you pursue music today, video medium is the only medium to bring it out. So அப்ப கண்டிப்பா personality shaping of முக்கியம் நிச்சயமா. So நீங்க நிறைய வேர்ல்ட்ல டிராவல் பண்ணிருக்கீங்க. அதுல வந்து with all biggest names and celebrity in the industries அதெல்லாம். So இந்த நிறைய fantastic momentஸும் கண்டிப்பா you would have had through your experience. அதுல வந்து ஏதான ஒரு unforgettable experience அப்படின்னு இருக்கு, or a place and an experience இருக்குன்னா எது சொல்லுவீங்க? நிறைய இருக்கு. ஆக்சுவலி எனக்கு வந்து நான் எப்பவுமே எல்லாத்துலயும் சொல்றது, மியூசிக் இஸ் மை ரிலிஜன், ராஜா சார் இஸ் காட் அப்படின்னு சொல்லுவேன். நான் கிரேட் ஒரு பயங்கர பக்தன் நானு. ராஜா சாரோட 3 ஷோ ஒர்க் பண்ணிருக்கோம். நிறைய குட்டி குட்டி இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருந்திருக்கு. பட் அது ஒரு பெரிய ஷோ, 3வது பெரிய ஷோ பண்ணும்போது அந்த ஸ்கிரிப்ட் டிஸ்கஷன் ஒரு 2 மணி நேரம் நடந்தது எங்களுக்குள்ள. ஜஸ்ட் நானு, பிரகாஷ் ராஜ் சார் அண்ட் ராஜா சார், நாங்க 3 பேர் உட்கார்ந்து அந்த ஸ்கிரிப்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். அப்ப வந்து அவர் வந்து ஒரு பாட்டை சொல்ல நான் அந்த பாட்டை பத்தின இதை சொல்ல, அவர் பிரகாஷ் ராஜ் சார் எழுதிக்க அந்த ஒரு 2 hours இருக்கேன் என் லைஃப்ல, அதை வந்து நான் ரொம்ப ட்ரெஷர் பண்றேன், ரொம்ப ட்ரெஷர் பண்றேன். ஐ ஜஸ்ட் விஷ் அன்னைக்கு இந்த மொபைல்ல ரெக்கார்டிங் எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது இருந்தேன்னா நான் அப்படியே ஃபுல்லா ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பேன் அதை. ஏன்னா அது ஒவ்வொன்னு அவர் வந்து அவ்வளோ மனசு திறந்து ராஜா சார் பேசி நிறைய பேர் கேட்டிருக்க மாட்டாங்க. அவர் ஒரு பாட்டு சொல்லுமே, நீ இருந்தல்ல அன்னைக்கு, நீ கேட்டல இந்த பாட்டு கேட்டிருக்கியா நீ அப்படின்னு கேட்பாரு. என்ன எனக்கு அப்படியே பரவசத்துல இருப்பேன் நானு. அந்த ஒரு லவ்லி மூமெண்ட் அது ராஜா சாருக்காக.
ஹரி சார் வந்து எனக்கு அவர் அப்பான்னு சொல்ற அளவுக்கு அவர் அவ்வளவு வயசானவர் இல்ல. ஆனா அது என்னமோ ஒரு பந்தம் எனக்கும் ஹரிஹரன் சாருக்கும். ஹரி சார் வந்து என்ன அப்படியே he protects me like a child, you know. And I really look up to him, like, ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒருத்தர் பாட முடியுமா? ஐயோ, எப்படி அப்படி பாட முடியுதுன்னு நான் எப்பவுமே அவரை பார்த்து வியந்து போவேன். அண்ட் அவர் எப்படி என் குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தாரு, தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி எவ்வளவு குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தாரு. சோ அவரோட எவ்வளவு டூர், 5-6 டூர் போயிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ஒவ்வொரு டூர்லயும் அந்த கச்சேரி முடிஞ்சு அவரோட ரூம்ல உட்கார்ந்து நாங்க பேசுற விஷயங்கள் இருக்கே, அதெல்லாம் பொக்கிஷம் ரம்யா. அதெல்லாம் எவ்வளவு வருஷம் இல்ல எனக்கு ஐ ஹோப் somebody preserves my brain and gives it off to somebody so that they also remember that, you know. இல்ல இதெல்லாம் நீங்க சொல்லும்போது எனக்கே வந்து அங்க எப்படி இருந்திருக்கும் அந்த 2 ஏன்னா ஆமா மேதிஹாசன் சார் பாடினது கசல்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து பர்சனலா, can you imagine ஹரிஹரன் சார் sitting in front of me and singing just for me? அதெல்லாம் வந்து எந்த ஜென்மத்து புண்ணியம் நமக்கு இல்ல. அண்ட் நிறைய இந்த மாதிரி நிறைய சிங்கர்ஸோட நடந்திருக்கு. எஸ்பிபி சார், ஐயோ கேட்கவே வேண்டாம். நான் என்னோட ட்ரிபியூட் டு எஸ்பிபி சார் எடுத்து நீங்க கேட்டு பாருங்க. அவர் வந்து 20 வருஷம் நாங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நான் 25 வருஷமா அவரோட ஒர்க் பண்றேன். ஒவ்வொரு ஷோவும் he will make it special for me. ஏதோ ஒரு ஸ்பெஷல் டச் ஒன்னு கொடுப்பாரு. he always makes me feel special because அவர் என்ன சொல்வாரு, இருக்கிற எத்தனையோ ப்ரொடியூசர்ஸ்ல மியூசிக் தெரிஞ்ச ஞானமான ஒரு டைரக்டர் நீ, எனக்கு அதனால உன் மேல மரியாதைன்னு சொல்லுவாரு. எனக்கு ரொம்ப டச்சிங்கா இருக்கும். ரஹ்மான் சார் வந்து ஒரு பெரிய டூர் பண்ணார். ஏஆர் ரஹ்மான் சார் வந்து வேர்ல்ட் டூர் ஒண்ணு பண்ணப்ப யூஎஸ்ல ஒரு ஃபுல் டூர் ஒண்ணு பண்ணாரு. அவருக்குன்னு ஒரு ப்ரோட்டோகால்ஸ் இருக்கு. அவர் வந்து ஸ்டேஜ் ஏறினா இப்படிதான் பண்ணுவாங்க, செட்டா தான் இருப்பாரு அவர். அப்படி இங்க நம்ம எக்ஸ்ட்ரா எல்லாம் எதுவுமே பண்ண மாட்டாரு. சிகாகோல என்னோட ஷோல மட்டும் அவர் வந்து எல்லாரும் பார்த்து கிரௌட் எல்லாம் பேசி முடிச்சுட்டு என்கிட்ட வந்து மைக்க நீட்டி தேங்க்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னையும் ஏதோ பேச சொன்னாரு. அது எந்த ஸ்டேஜ்லயும் எந்த ஆர்கனைசருக்கும் அவர் பண்ணல, என்கிட்ட மட்டும் பண்ணாரு. பண்ணிட்டு அண்ட் வெளியில வந்து கூட he said, இந்த ஷோ வந்து நீங்க ரொம்ப ஷார்ட் டைம்ல நீங்க புல் ஆஃப் பண்ணீங்க. ஐ எம் ரியலி வெரி எக்ஸைட்டட் அண்ட் திஸ் வாஸ் த பெஸ்ட் ஷோ இன் மை ஹோல் டூர் அப்படின்னு சொன்னாரு. சோ இதெல்லாம் வந்து he needn't say, அவரோட ஸ்டேச்சருக்கு அது சொல்லணும்னு அவசியம் இல்ல இல்லையா, தேங்க்யூன்னு சொல்லிட்டு போயிருக்கலாம். பட் he said that. சோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து உழைப்புல வந்தது, ஏன்னா கடவுள் கொடுத்த பாக்கியம். இந்த மாதிரி நிறைய சொல்லிட்டே போலாம் ரம்யா. சுஷீலா அம்மாலாம் காலிலே கிடந்திருக்கேன், அவங்க காலிலே இருந்திருக்கேன் நானு. ஜானகி அம்மாவோட வீட்டிலே கிடந்திருக்கேன் நானு. இந்த பாக்கியம் எல்லாம் எனக்கு ஏதோ போன ஜென்மத்து புண்ணியம், அவ்வளவுதான். ஜானகி அம்மா வந்து என்ன ஹிட்லர்னு சொல்லுவாங்க, ஏன்னா நான் செட்ல வந்து எல்லாரையும் போட்டு மிரட்டிக்கிட்டே இருப்பேன் டைமுக்கு நடக்கணும்னு சொல்லிட்டு. அதனால நான் ஜானகி அம்மா ஷூட்டிங் கூப்பிட்டா அவங்க சன்னு சொல்லுவாங்க, டைமுக்கு போயிடு, இல்லைன்னா அந்த ஹிட்லர் அவ்வளவுதான் அடி கொண்டுடுவா நம்மள அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்க. எனக்கு வந்து இப்ப நீங்க சொல்லும் போது எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய பாக்கியம்னு சொல்லலாம். இந்த இது சொல்லுவாங்க இல்லையா, கோவில்ல சாமியை பார்க்க போனா அந்த பூசாரிக்கு நான் உங்களோட இப்ப பேசுறது வந்து எனக்கு வந்து அப்படியே கூஸ் பம்ஸ் வருது. சோ இதுவா ஹம்பிளா நீங்க பேசுறது வந்து இஸ் ரியலி ஹார்ட் வார்மிங் டு. நம்ம எல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லம்மா, நம்ம வெறும் கருவி. நம்ம மியூசிக்ங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம், யூனிவர்ஸோட ஒரு சக்தி. அந்த சக்திய வந்து எத்தனையோ பேர் அனுபவிக்கலாம். அந்த அனுபவிக்கிறதுக்கு கொடுத்து வச்சிருக்கணும்ல, அது கொடுத்து வச்ச ஒரு சில ஆத்மாக்கள்ல நம்மளும் அவ்வளவுதான். இசைஞானம் இல்லாத எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு தான் வியாதி வரும், கஷ்டம் வரும், டிப்ரெஷன் வரும். நமக்கெல்லாம் வரவே வராது. நம்ம என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் ஒரு மியூசிக் கேட்டா நமக்கு சரியாயிரும் இல்லையா. சோ அதான். ஓகே, தேங்க் யூ. So actually moving on ma'am, நான் அதுதான் சொல்ல வந்தேன். ஒரு ஷோ அப்படின்னு சொல்லும்போது everyone expects performances from celebrities. இந்த மாதிரி மட்டும் இல்லாம you brought in a concept of teaching and fine tuning. இப்பதான் நீங்க ஹரி சாரை பத்தி சொன்னீங்க இல்லையா. So அது வந்து different again, ஒரு another step in your thinking. அது இப்ப talking about shows ஹரியுடன் நான் அதுதான் நான் சொல்ல வந்தேன். Why did you feel that this would be a hit, or how was your experience? ஏன்னா அது வந்து நீங்க இப்ப ஹரி சார் யாராவது வந்து இப்ப நம்ம போய் அப்ரோச் பண்றோம்னா, இப்போ மேபி இது வந்து ஒரு ட்ரெண்ட் ஆனதுனால பீப்புள் நிறைய பேர் எக்ஸ்போஷர் இருக்கிறதுனால ஒத்துப்பாங்க. அந்த டைம்ல வந்து எதுக்கு நான் வந்து பாடிட்டு போறேன்னு நான் ஏன் சொல்லி கொடுக்கணும்னு சொல்ற அந்த ஒரு டைம்ல நீங்க வந்து அதை எப்படி உங்களுக்கு அப்ரோச் பண்ணணும்னு தோணித்து? நிறைய பேரை நீங்க அப்ரோச் பண்ணீங்களா? இல்லவே இல்ல. அதாவது நான் வந்து ஹரி சாரோட ஷோஸ் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சது வந்து 2001ல இருந்து. ஓகே, நான் இன்டர்வியூ எல்லாம் பண்ணிருக்கோம் சன் டிவில இருக்கும்போது, பட் ஒழுங்கா ஷோஸ் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சு 2001ல இருந்து. அப்ப ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சோடனே எனக்கு அவருடைய நாலேஜ் பார்த்து அப்படியே நான் வந்து
உலகாங்கிதம் எனக்கு. எப்படி அவரால் இந்த மாதிரி, அதாவது being so skilled and being a performer also. இந்த நிறைய பேர் நீங்க பாத்துருப்பீங்க, கத்துவாங்க, மியூசிக்கலி ஒண்ணும் இருக்காது. அது அந்த நிமிஷம் என்ஜாய் பண்ணலாம், வீட்டுக்கு போனா மறந்து போயிடும். ஆனா ஹரி சார் அப்படி கிடையாது. அவர் வந்து பாலு கல்லு ரெண்டும் சக்தியாவும் இருக்கும், போதையாவும் இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு. அதனால நான் எப்பவுமே நினைச்சுப்பேன், அவரை மாதிரி ஒருத்தர் வந்து சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ இந்த ரியாலிட்டி ஷோஸ் எல்லாம் நான் பண்ணிட்டேன், இந்த ராகமாலிகா பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன், போயிட்டு தான் இருந்துச்சு. அப்ப வந்து எல்லாரும் என்கிட்ட வந்து கேட்டாங்க, நீங்க வந்து ஏதாவது ஒண்ணு வித்தியாசமா பண்ணணும்னு சொல்லி. அப்ப நான் வந்து ஜெயா டிவில நான் சொன்னது, நான் பண்ணுவேன் ஒரு ஷோ, ஆனா அது கமர்ஷியலா இருக்காது, அது டோட்டலா வேறையா இருக்கும். பாட்டு கத்துப்பாங்க பசங்க, கத்துக்கிட்டு அவர் முன்னாடியே பாடி காட்டுவாங்க. அவர் யாரை தேர்ந்தெடுக்கிறாரோ அவங்க அவரோட போய் துபாயில பாடுவாங்க. இதான் ஷோ. இதுக்கு இஷ்டம்னா பண்ணா, அவங்க ஒண்ணுமே ஒரு ஃபுல் ஃப்ரீடம், நீங்க என்ன வேணா பண்ணுங்க அப்படின்னாங்க. நான் ஹரி சார்ட்ட போய் கேட்டேன், இந்த மாதிரி சார் நீங்க வந்து எனக்கு ஒரு ஷோ பண்ணணும், நீங்க தான் ஜட்ஜு, நீங்க சொல்லி கொடுக்கணும்னாரு. அவர் வந்து உடனே ஒத்துக்கிட்டாரு. இது வரைக்கும் என்கிட்ட யாரும் இந்த மாதிரி ஒழுங்கா கேட்டதே இல்ல, ரொம்ப சந்தோஷம், நான் சொல்லித்தரேன் குழந்தைங்களுக்கு அப்படின்னு சொன்னாரு. எவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாரு. அவரை இங்கேருந்து அத்தனை குழந்தைங்களுக்கு பாம்பேக்கு அவர் வீட்டுக்கு கூட்டு போய் ஃபார்ம் ஹவுஸ்ல தங்க வச்சு சாப்பாடு போட்டு அங்க வச்சு கிளாஸ் எடுத்து வாய்ஸ் எப்படி ட்ரெயின் பண்ணணும், அவருடைய குரு குவாலியர் கரானால இருந்து அவருடைய குருவை வர வச்சு இந்த குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து, ஐயோ அது வந்து ஒரு அமேசிங் ஃபேஸ் ஆஃப் மியூசிக் இன் தி ஹிஸ்டரி ஆஃப் ரியாலிட்டி ஷோஸ். நான் பெருமையா காலர் தூக்கி சொல்லிப்பேன். இது வரைக்கும் எவனும் அது பண்ணது கிடையாது. அதுக்கப்புறம் பண்ணாங்களான்னு எனக்கு தெரியாது, அது வரைக்கும் கிடையாது. சோ அந்த குருகுலம் கத்துக்கணும் அப்படிங்கிற கான்செப்ட கொண்டு வந்தோம். ஷரத் சார், ஜேம்ஸ் சார் அவங்களும் அதே வேலைதான். ஜட்ஜ் எல்லாம் கிடையாது, சொல்லி கொடுப்பாங்க. 10 பேர் இங்க போங்க, 10 பேர் இங்க போங்க, பாட்டை போய் முதல்ல பாடி காட்டுங்க, கத்துக்கோங்க, சரி பண்ணிக்கோங்க, ஃபைன் டியூன் பண்ணிக்கோங்க, அப்புறமா ஸ்டேஜுக்கு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த குருகுலம்ங்கிற கான்செப்ட we kept on building that, you know. சோ அப்படிதான் அது உருவாச்சு அந்த ஹரியுடன் நான். அதனாலதான் இன்னைக்கு வரைக்கும் வந்து ஹரியுடன் நான் அந்த பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அவங்க சிங்கிங்கே வேற மாதிரி இருக்கும், அவங்களோட ஸ்கில் லெவலே வேற மாதிரி இருக்கும். ஹரி சார் ரொம்ப அழகா ஒரு வார்த்தை சொன்னாரு, ஐ டோன்ட் வாண்ட் சிங்கர்ஸ், ஐ வாண்ட் மியூசிஷியன்ஸ் அப்படின்னாரு. அது ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு, யூனோ. வெறும் சிங்கர் கிடையாது, ஹி மஸ்ட் பி அ மியூசிஷியன். அதனாலதான் இன்னைக்கு கார்த்திக் ராமன் கம்போஸ் பண்றான், அவன் கிளாஸ் எடுக்கிறான், அவன் பாடுறான். அதனாலதான் அனுஷ் வந்து ப்ரோக்ராமிங் பண்றான். ஹரிணி வந்து இன்னைக்கு பெர்க்லில அவ சொல்லி தந்துட்டு இருக்கா, யூனோ, பெர்க்லி யூனிவர்சிட்டியில அவ ஷீஸ் டீச்சிங் மியூசிக். சரண்யா வந்து இன்னைக்கு ஷீஸ் அவளுடைய ரேஞ்ச் எல்லாம் அவ்வளவு இம்ப்ரூவ் ஆகி அப்படி பாடிட்டு இருக்கா. ஆல் தி ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் ரவிசங்கர் வந்து ரவிஜி வந்து இன்னைக்கு டாப் மோஸ்ட் அரேஞ்சர்ஸ் இன் சென்னை. சோ இதெல்லாம் ஹரிசருடைய ப்ராடக்ட்ஸ் இல்லையா? அதுதான் அந்த அந்த ஆஸ்பெக்ட் தான் ஹரிவண்ணனோட ஸ்பெஷாலிட்டி. கண்டிப்பா. அண்ட் ஐ திங்க் அது வந்து அவங்க சொல்லி கொடுக்கறதுங்கிறது அவங்க ஜஸ்ட் ஒரு டைம் அப்படின்னு இல்லாம தே felt that passion for music. அது வந்து ஈக்குவலி இருந்தாதான் வந்து அந்த டைம் எல்லாம் ஒரு மேட்டரே இல்ல, as long as இது பெர்ஃபெக்ட்டா அவங்களுக்கும் வர அந்த ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லையா? இன்னொன்னு அவர் வந்து எப்படி, அதாவது they made it very close. the participant judgingற ஃபீலிங்கே கிடையாது. அவனா தப்பு பண்ணா ஹரி சார் அதை ஆட்டி கொன்றும், என்ன பண்ற நீ அப்படிம்பாரு. இதெல்லாம் எந்த ஜட்ஜும் சொல்ல, இவங்க எல்லாம் வெளியில எல்லாம் வந்து அப்படிதான் பேசக்கூடாது டிவில, என்ன ஒண்ணும் கிடையாது, இதெல்லாம் டிவி ஷோ எல்லாம் கிடையாது, என் குழந்தைங்க அவங்க அப்படின்னு நாங்க எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நான் ஐ ஹாவ் த ரைட் டு ஸ்கோல்ட் தெம். என்ன டீச்சருக்கு ஸ்டூடெண்ட்டை திட்டுறதுக்கு உரிமை கிடையாதா? இருக்கு, யூனோ. அப்பதான் வரும் அந்த பயத்துலதான் அவங்க ஒழுங்கா பாடுவாங்க. சொல்லி கொடுத்த வாத்தியா முன்னாடி தப்பா பண்ணா உதவுன்னு தெரியும்ல, அந்த பயம். அப்சல்யூட்லி. அந்த டைம் அதுதான் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு லிங்க் அண்ட் ஒரு இது கொடுக்கும்னு நினைக்கிறேன். Really amazing. So உங்களோட எஃபர்ட்னால music lovers of all generations have enjoyed this wonderful art form. You know, குழந்தைங்க கூட they are like QFR பார்க்கணும்னு நிறைய பேர், நீங்க இப்போ ஒரு இது கூட வீடியோஸ் வேற நிறைய பேர் அனுப்பிட்டு இருந்தாங்க அந்த மாதிரி. So for you know, now focusing on the next generation, இப்போ aspiring singers அப்படின்னு சொல்லும்போது what should they do to succeed அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க இந்த ஃபீல்டுல? முதல்ல சிங்கிங் ஆஸ்பிரேஷன் வரும்போது முதல்ல am I destined for thatங்கிறது தான் ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन உங்களுக்குள்ள நீங்க கேட்டுக்கணும். அண்ட் அதுக்கு சின்சியரான ஆன்சர் வாங்கணும். நம்ம ஃபேக் பண்ணக்கூடாது அந்த ஆன்சரை. சி எப்பவுமே நான் சொல்லுவேன், உங்க வீட்டுல நீங்க பாடும்போது உங்க வீட்டுல அக்கா அம்மா எல்லாம் வந்து ஆஹான்னு சொல்றது வேற, அவங்க நம்ம என்ன பண்ணாலும் நல்லா இருக்குன்னு தான் சொல்லுவாங்க. கண்டிப்பா. ஆனா யார் சொல்லணுமோ அவங்க சொல்றாங்களா,
10 பேர் தலையை திருப்பி பார்க்க வைக்கிறீங்களா அப்படின்னு நீங்க ஃபர்ஸ்ட், அதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் டு ரியலைஸ் தட் எஸ் ஐ ஹாவ் சம் மியூசிக் இன் மீ அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் தான் அடுத்த ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கணும், கத்துக்கணும். அதாவது எஸ்பிபி சார் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா, இந்த மாதிரி நான் வந்து முறையா கத்துக்கலாம். அவர் வந்து ஒரு தெய்வ பிறவி, அதை கைட்லைனா வச்சுக்க கூடாது. அவர் ஒரு ஹீ இஸ் காட்லி, அவர் வந்து ஹீ இஸ் டிஃப்ரெண்ட். அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன, அவரோட எக்ஸ்போஷர் என்ன, அவருடைய 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 என்ன சொல்றது, அவர் பழகின லெஜெண்ட்ஸ் எவ்வளவு பேரு, அதுல அக்வயர் பண்ண நாலேஜ் என்ன, அதையெல்லாம் விட்டுருவாங்க. இவங்க வந்து எஸ்வி சார் கத்துக்காம தான் பண்றேன், நானும் கத்துக்காம பாரு, அது இல்ல அவர் சொன்னது. அவரே என்ன சொல்ற, நான் பண்ணதை நீங்க பண்ணாதீங்க, கத்துக்கோங்கன்னு தான் சொன்னாரு. அவரு தப்பா புரிஞ்சுக்கிறாங்க. கத்துக்காம, அதாவது லைசன்ஸ் வாங்காம வண்டி ஓட்டுறதுக்கும் லைசன்ஸ் வாங்கி வண்டி ஓட்டுறதுக்கு வித்தியாசம் இருக்கு. ஓகே, என்னைக்காவது நாள் ஆக்சிடென்ட் ஆகும் கண்டிப்பா. ஓட்ட தெரியுது ஓட்டுறேன், ஆனா லைசன்ஸ் இல்லைன்னா போலீஸ் பிடிப்பான். இங்க யாரு போலீஸ், ரசிகர்கள் தான் போலீஸ். ஒரு நாள் பிடிப்பாங்க உங்களை, என்னப்பா இது கன்றாவின்னு. அந்த ஒரு டவுன்ஃபால் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுல இருந்து ஏறவே முடியாது. மியூசிக்ல மட்டும் கிராஃப் இப்படியே தான் இருக்கணும், இல்ல அட்லீஸ்ட் இப்படியாவது இருக்கணும். இப்படி ஒன்ஸ் போச்சுன்னா கீழே தான் போகுமே தவிர மேல வராது. ரொம்ப ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் மியூசிக்ல. ஏன்னா அவ்வளவு பேர் இருக்காங்க இன்னைக்கு. சரி, நீங்க நல்லா சமைச்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது ஒரு ஹோட்டலுக்கு போயிட்டே இருக்கும், ஒரு நாள் அந்த ஹோட்டல்ல உங்களுக்கு ஃபுட் பாய்சனிங் வந்துருச்சுன்னா திருப்பி அங்க நீங்க ஜென்மத்துக்கு போக மாட்டீங்க. தப்புப்பா நாளைக்கு சரி பண்ணிட்டேன்னு சொன்னா கூட போக மாட்டீங்கல்ல. மியூசிக் அதுதான். சோ சின்சியரா கத்துக்கணும், பிராக்டிஸ் பண்ணணும். பிராக்டிஸ் பண்ணாம வரவே வராது. ஒரு நாள், அதாவது நாளைக்கு கச்சேரிக்கு இன்னைக்கு பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு போறது இல்ல. பிராக்டிஸ் ஷுட் பி a பார்ட் ஆஃப் யுவர் லைஃப். நான் சிங்கர் கிடையாது, நான் தினம் காலையில பிராக்டிஸ் பண்றேன். எதுக்கு? வாய்ஸ் கிளீனா இருக்கும். நம்ம கியூஃபார்ல பேசுறோம், நம்ம பேசும்போது வாய்ஸ் கமரக்கூடாது, ஏன்னோ தொண்டை இதுவாயிடக்கூடாது அப்படின்னு நான் பிராக்டிஸ் பண்றேன் இல்ல. அதே மாதிரிதான் சிங்கர்ஸும். பிராக்டிஸ் ஷுட் பி a பார்ட் ஆஃப் யுவர் லைஃப். இதுதான் அவங்களோட மெயின் அட்வைஸ். கண்டிப்பா ட்ரைனிங் வேணும், கண்டிப்பா பிராக்டிஸ் வேணும், சின்சியாரிட்டி வேணும். 4வது ரொம்ப முக்கியம், accept the reality. You will know whether music is designed to you or not in a short time. தெரிஞ்சிடும். தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பிடிவாதம் பிடிக்கூடாது, விலைக்கு போயிடணும். ஓகே, உங்களுக்கு அது இருந்ததுன்னா அதுவே உங்களை தேடி வரும். நீங்க போய் அதை போய் ஃபோர்ஸ் பண்ணக்கூடாது. ஆனா அதான் அந்த வடிவேல சொல்ற மாதிரி நானும் ரவுடி அது இருந்தா நடக்கிறது கண்டிப்பா. மியூசிக் ஏமாத்தாது. மியூசிக் இஸ் an எனர்ஜி. மியூசிக் இஸ் நம்புறவங்களுக்கு கடவுள்ங்கிற மாதிரி மியூசிக் இஸ் காட். நீங்க நம்பினீங்கன்னா அது உங்களை கை கொடுக்கும். நீங்க அதுக்கு என்ன செய்யணுமோ அதை செஞ்சா அது உங்களுக்கு திருப்பி செய்யும். நிச்சயமா உங்களை கை விடாது. யா மேம், இந்த குவாரண்டைன் ஃப்ரம் ரியாலிட்டியில வந்து இட்ஸ் இப்போ லேட்டஸ்ட் ஈவென்ட் தட் இஸ் கோயிங் ஆன். அது வந்து ரொம்ப பிரில்லியன்ட் வெஞ்சர் அண்ட் நீங்க நிறைய இதுல சொல்லியிருக்கீங்க ஹவு இட் ஸ்டார்டட் அண்ட் தட் இஸ் ஃபேண்டாஸ்டிக். எப்படி நீங்க வந்து அண்ட் இவ்வளோ குழந்தைகள் சொல்றேன் இல்லையா அவங்களோட, அதுல வந்து ஹவு வில் யூ சூஸ்? இப்போ ஒரு பாட்டு நீங்க நினைச்சுட்டு இருக்கீங்கன்னா இதுல வந்து இவங்களை பாட வைக்கலாம், ஹவு டு யூ செலக்ட் தோஸ் சிங்கர்ஸ்? அது வந்து ஐ ஹேவ் டு கிவ் இட் டு மை மெமரி. எனக்கு வந்து யார் என்கிட்ட ஒரு தடவை பாடினா கூட, ஒரு பாட்டு பாடினா கூட அவங்க வாய்ஸோட டோன் என்ன, டாம்ப்ரே என்ன, அது என்ன பாட்டுங்கிறது எனக்கு ஞாபகம் இருக்கும். ரிமெம்பர். சோ கரெக்டா ஒரு பாட்டு கேட்கும் போது எனக்கு தோணும், இது இவனுக்கு இது இவளுக்கு அப்படின்னு தோணும். அவங்க டச்லயே இல்லைனாலும் நான் ஃபோன் பண்ணுவேன், மெசேஜ் பண்ணுவேன், ஏய் நீ என்ன இந்த பாட்டு ஆண்டி நான் டச்லயே இல்லைன்னு, எல்லாம் வரும்னு தெரியும் பாடி அனுப்பு அப்படின்னு சொல்லுவேன். வாட்டி தப்பு பண்ணும், பாடி அனுப்பும், வந்துடும். திருப்பி ஆண்டி அடுத்த பாட்டு எப்போ அப்படின்னா. சோ bringing them back to music, அதுதான் நான் இப்ப பண்ணிட்டு இருக்கேன். இப்ப நீங்க பாக்குறீங்களா கியூஃபர்ல செலிபிரிட்டிஸ் எல்லாம் யாரும் பாடுறது இல்ல, எல்லாரும் குழந்தைங்க தான். எல்லாரும் மியூசிக்ல இருந்து டச் விட்டு போனவங்க, கொஞ்ச நாள் பாடிட்டு இருந்தவங்க, திடீர்னு கொஞ்ச நாள் செலிபிரிட்டி ஸ்டேட்டஸ் அனுபவிச்சவங்க, டக்குன்னு காணாம போனவங்க, இவங்க எல்லாம் தான் நான் தேடிட்டு இருக்கேன். எல்லாருக்குள்ளயும் இருக்கிற மியூசிக்கே அப்படி தட்டி எழுப்பிட்டு இருக்கேன். வா 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 எல்லாம் வரும் பாடுன்னு சொல்லிட்டு. அதை மீறி வராதவங்க இருப்பாங்க, சரி விட்டு வேற பாட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் பண்ணிருக்கேன். அதுவும் இல்லைன்னு சொல்லல, பட் டெஃபினட்டா எனக்கு தெரியும் இந்த பாட்டு இந்த வாய்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்தா செட் ஆகும் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும். அது வந்து மெமரி தான், அப்சல்யூட்லி, வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. அது கிரேட் மேம், ஃபேண்டாஸ்டிக். சோ நீங்க QFRல வந்து ஒரு பாட்டு எடுத்தானாக்கா அதை வந்து பியூட்டிஃபுல்லா டீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி அன்ராவல் பண்ணி அனாலிசிஸ் பண்ணி ஆடியன்ஸ்க்கு எப்படி ரசிக்கிறதுன்னு ஒரு மாதிரி சொல்லி கொடுக்குறீங்க, அவங்களுக்கு டீடைல்டா இது பண்றீங்க. இப்போ வந்து அதோட ஆப்போசிட் பண்ண போறோம். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் we will construct an ideal song from scratch
ஒரு சிச்சுவேஷன், மேபி ரொமான்டிக் சாங், ஒரு மெலோடியஸ் duet, இதுல வந்து உங்களோட ஃபேவரட் லிரிசிஸ்ட், மியூசிக் டைரக்டர், மேல் அண்ட் ஃபீமேல் சிங்கர்ஸ் எல்லாமே உங்க சாய்ஸா இருந்தா what will be the dream team and why for each of them? ரொமான்டிக் சாங் இல்ல வேற உங்களுக்கு சிச்சுவேஷன் வேணா வேற ஏதாவது கூட வச்சுக்கலாம். எல்லாம் ஓகே. ஃபார் எனி சிச்சுவேஷன் என்னுடைய ஐடியல் குரூப், ஃபார் எனி சிச்சுவேஷன் என்னுடைய சாய்ஸ் ஆஃப் லிரிசிஸ்ட் கவியரசர் கண்ணதாசன், நோ டவுட். அவர்தான். ஓகே, அவர்தான் பாட்டு எழுதணும். கம்போசர் தான் எனக்கு 2 பேர் இருக்காங்க, அதுலதான் பிரச்சனை எனக்கு. either it should be ஜி ராமநாதன் or இளையராஜா சார். இவங்க 2 பேர்ல யாரா இருந்தாலும் எனக்கு ஓகே. இவங்க 2 பேருமே எனக்கு காட். நான் சொல்லுவேன் எப்பவும் மை ஜர்னி ஸ்டார்ட்ஸ் தேர் அண்ட் எண்ட்ஸ் ஹியர்னு சொல்லுவேன். ஸோ எனக்கு ஜிஆர் சார் அப்புறம் ஐஆர் சார் தான். ஸோ அவங்க 2 பேர்ல யார் இருந்தாலும் எனக்கு ஓகே தான். அப்புறம் என்ன கேட்டீங்க, சிங்கர்ஸா? சிங்கர்ஸ் வந்து மேல் எஸ்பிபி சார், எஸ் ஜானகி அம்மா, அது வந்து நோ டவுட். எஸ்பிபி சார் சுஷீலா அம்மானாலும் ஓகே, இட்ஸ் ஓகே, அது ஃபைன். அது வந்து என்னோட ஆல் டைம் ஃபேவரட்ஸ் அவங்க. அப்புறம் என்ன, அவ்வளவுதான். Okay, fabulous. Excellent, ma'am. So in your role as entrepreneur, bring in new ideas, scopes their prospects, and then selling the idea and making a successful business out of it. How did you start this as an entrepreneur? What was your groundwork that you needed to do for this? My journey as an entrepreneur started 21 years ago, when I quit Sun TV 20 years ago, in 2000. After 7 years of working in Sun TV, okay, I finally decided that I had to, I have to take the next step. So amicable, I went and spoke to my boss and he told him, sir, I'm feeling bored and I want to move out. And so he said, உனக்கு என்ன வேணுமோ சொல்லு, I will provide here. உனக்கு இங்க இல்ல சார், I want to go. நான் ஒண்ணுமே சொல்ல, go ahead, please go அப்படின்னு சொல்லி வழி அனுப்பி வச்சாங்க. அப்ப ஆரம்பிச்சதுதான் மேக்ஸிமம் மீடியா. நானும் என் ஃப்ரெண்டும் சேர்ந்துதான் we started that company. But அந்த entrepreneurship, of course, அதுக்கப்புறம் the mind shouldn't rest. You should keep thinking, because it is a mad bad world outside, mad bad world ன்னு சொல்லுவாங்க. It's a mad bad world outside. So அங்க வந்து அவன் என்ன அழிக்க பாக்குறான், இவன் வந்து நான் என்ன ஒருத்தர் போனது, அது நடக்கதான் செய்யும். ஏன்னா எல்லாரும் வாங்க 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 அப்படின்னு பூ போட்டு நம்மள காத்துட்டு இருக்காங்களா என்ன? It's like this. It is a cutthroat world. So அங்க என்ன அதாவது 10 பேர் மல்லிப்பூ கடை வச்சிருக்கான் ஒரு தெருவுல. நானும் அந்த தெருவுல போய் மல்லிப்பூ விற்கிறது I am not. நான் தெருவுல ரோஜா பூ கடை வச்சேன்னா எல்லாரும் என்ன தேடி வருவாங்க. அதுதான் நாங்க பண்ணோம். சோ அதுதான் நான் எப்பவும் பண்ணிட்டு இருக்கேன். எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க, அதை விடுங்கப்பா, அதை விட்டுட்டு வெளில வா, நான் ஒண்ணு பண்றேன் பாருன்னு. அப்படிதான் இவ்வளவு நாள் நடந்திருக்கு. எல்லாரும் குவாரண்டைன்ல கையை வச்சு உட்கார்ந்தப்ப நான் கேமரா வச்சுட்டு உட்கார்ந்த அந்த மாதிரி think different. That is what I have been doing and I think it is possible. ரொம்ப ஆஃப் பீட்டாவும் யோசிக்க முடியாது. கனெக்டே பண்ணாம, யாரோடய கனெக்ட் பண்ணாம எனக்கு பிடிச்சதை நான் பண்ணி பிரயோஜனம் இல்லை. அந்த மாதிரி நீங்க நிறைய பாக்குறீங்க யூடியூப் சேனல், அவங்க பாட்டு பேசிட்டு இருப்பாங்க, யாருக்கு தெரியாது. you have to connect. அந்த கனெக்ட் இருந்ததுன்னா I think any entrepreneurship is a big success only. Yeah. So ஐடியான்னு பாத்தீங்கன்னா lot of people also inspire you with ideas. இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி ஹரி சாரை பார்த்துதான் எனக்கு வந்து அவர்கிட்ட இந்த பசங்க கத்துக்கணும்னு தோணுச்சு. ராஜா சாருடைய பாட்டை கேட்டுதான் சார் அவர் ஒரு லைவ் ஷோ பண்ணணும், அந்த லைவ் ஷோல அவர் ஒவ்வொரு பாட்டும் எப்படி பண்ணாருன்னு சொல்லணும் அப்படின்னு தோணுச்சு. நான் எம்எஸ்வி சார் வந்து அந்த ஹார்மோனியத்தை வச்சுட்டு அவர் சொல்ற அந்த கவியரசரை பத்தி சொல்ற கதைகளை கேட்டுதான் இன்னைக்கு நான் பாட்டை பத்தி இப்படி பிரிச்சு பேசுறது. இதெல்லாம் வந்து அவங்க கிட்ட இருந்து கத்துக்கிட்டது தான். அவர் எப்படி அனலைஸ் பண்ணுவார், கவியரசரோட கவிதைகளை பேசும்போது எம்எஸ்வி சார் குழந்தை மாதிரி ஆயிடுவாரு. அதை பார்த்தா நமக்கே பரவசமா இருக்கும். இதெல்லாம் தான் இன்ஸ்பிரேஷன். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஹெல்ப் பண்ணும். எல்லா இடத்துலயும் ஒரு ஐடியா கிடைக்கும், எங்கேயோ ஒரு விதை கிடைக்கும், அப்படியே தூக்கி நட்டுனா செடி நல்லா வரும். சோ இந்த எல்லா ஃபீல்ட்லயும் பார்க்கும்போது இப்ப வந்து நியூ டெக்னிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் ஆர் அப்படியே பயங்கரமா ஸ்வீப்பிங் த சீன். அண்ட் இன்ஃபேக்ட் ப்ரோக்ராம்ல ரீசெண்டா வந்து ஒரு சிங்கர் பாடும்போது அதை கேட்டு வந்து அந்த இது ஏஐ வந்து அந்த தாளம் வந்து என்னன்னு இது பண்ணி ஒரு தபலா மெட்டு போடுறது, அந்த பாடுறது மாதிரி ஜஸ்ட் வாட்ச். ஸோ ஐ மீன் இட் வாஸ் ஸ்டன்னிங். பட் அதே சமயத்துல வந்து வாட் அ ஸ்கில்ஃபுல் பிளேயர் வில் டூ, அதை வந்து ஒரு ஏஐ பண்ணுறது அப்படின்னா கொஞ்சம்
என்னடா இது அப்படின்னு ஒரு பயமும் வருது, ஒரு மியூசிஷியனை ரீப்ளேஸ் பண்ற மாதிரின்னு. So இந்த மாதிரி அட்வான்ஸ்மெண்ட்லாம் வரும்போது how do you think we can encourage and maintain these skilled musicians in this field? Skilled musicians உடைய இம்பார்ட்டன்ஸ், the real music ஓட இம்பார்ட்டன்ஸ் தான் குவாரண்டைன் ஃப்ரம் ரியாலிட்டி. ஓகே, அவங்கள ரீப்ளேஸே பண்ண முடியாது. நீங்க என்ன வேணா ப்ரோக்ராம் பண்ணுங்க, ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுங்க, ரீமிக்ஸ் பண்ணுங்க, ஒரிஜினல் சாங் ஒரிஜினல் மியூசிஷியன்ஸ் வாசிச்சா அந்த சுகம் வேறதான். அதுதான் குவாரண்டைன் ஃப்ரம் ரியாலிட்டி. ஓகே, ஸோ இந்த டெக்னிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் வந்து மியூசிக்கை ஒண்ணுமே பண்ணாதுங்க. ஆனா இன்னைக்கு அந்த டெக்னிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட்னாலதான் உங்களுக்கு தேசலும் மாசலுமா யூடியூப்ல காணாம போயிட்டு இருந்த பாட்டெல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷா கேக்குறீங்க, கண்டிப்பா புதுசா கேக்குறீங்க, ரீமாஸ்டர்டா கேக்குறீங்க. அதுக்கு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணிருக்கோம். எங்கெங்கயோ இருக்கிறவங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பாட்டு கொடுக்குறாங்க. லண்டன்ல இருந்து ஒண்ணு, அமெரிக்கால இருந்து ஒண்ணு, வடபடியில இருந்து ஒண்ணு, டெல்லியில இருந்து ஒண்ணு, பாம்பேல இருந்து ஒண்ணு சேர்ந்து ஒரு பாட்டு கொடுக்குறாங்க. இது டெக்னாலஜி கொடுத்த அட்வான்ஸ்மெண்ட். ஆனா மியூசிக் அதே தான், சவுண்டிங் தான் வித்தியாசம். அதே உருளைக்கிழங்கு கறி தான், காரப்பொடி தான் வேற. ஆனா எவ்ரிடே இட் இஸ் குக் ஃப்ரெஷ். ஸோ டெக்னாலஜி வந்து மியூசிக் ஓவர்டேக் பண்ணக்கூடாது. பண்ணிருச்சுன்னா அது மியூசிக் இல்ல, அது வெறும் நாய்ஸ். அதாவது டோன்ட் மேக் சாங்ஸ் லுக் வெரி பிளாஸ்டிக் அப்படின்னு நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன் பசங்கள்கிட்ட. அதாவது நான் ரொம்ப இந்த ஸ்ருதி கூட நான் சொல்லுவேன், ஸ்ருதி ரொம்ப சுத்தமா இப்படி பர்ஃபெக்டா பாடினா சோலே இருக்காது. சில சமயம் நம்ம ரொம்ப ஆத்மார்த்தமா பாடிட்டு இருக்கும்போது ஒரு இடத்துல அப்படி இப்படி ஸ்ருதி படும். பட் இட் டசன்ட் ரியலி மேட்டர். It really doesn't matter, you know. அது பரவாயில்ல, அப்படியே அந்த சொக்கி போனோம். அத கரெக்ட் பண்ண போய் அந்த சோல் போறதுல பிரயோஜனம் இல்ல. சோ இதெல்லாம் டெக்னாலஜில வந்து ஸ்ருதி எல்லாம் கரெக்ட் பண்ணலாம், ஆனா பண்ண வேண்டாம். என்ன வருமா, ஸ்ருதி சேர்ந்து பாட தெரியாதவன் பாடுறவனே கிடையாது. ஸ்ருதி சேர்ந்து பாடுறதுனாலதானே பாட்டுன்னு பாடுறவன்ட்டு வரான். அதுல ஒரு பரவாயில்ல, அது கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. பண்ண நான் சொல்றது என்ன, மியூசிஷியன்ஸ் டெக்னாலஜி ஓவர்டேக் பண்ணவே முடியாதுமா, பண்ண முடியாது. ஆனா அந்த டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ல இன்னைக்கு பல மியூசிஷியன்ஸ் காணாம போயிட்டாங்க. அந்த தபலா எத்தனை பாட்டுல கேக்குது இன்னைக்கு, டோலக் எத்தனை பாட்டுல கேக்குது, வீணை யார் யூஸ் பண்றா, சித்தார் யார் யூஸ் பண்றா, ஒண்ணுமே கிடையாது. வேர்ல்ட் ஹஸ் shrunk to keyboards. ஆமா, வேர்ல்ட் ஹஸ் shrunk to keyboard. ஜஸ்ட் கீபோர்டு தான், ஒண்ணுமே கிடையாது. கீபோர்ட் அண்ட் ட்ரம்ஸ். கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இந்த வாத்தியங்கள்லாம் மியூசியம்ல வச்சுதான் பார்க்கணும். நல்ல வேலை கியூஎஃப்ஆர் வந்தது, வெங்கட் டெய்லி தபலாவோட உட்கார்ந்து இருக்காரு. குழந்தைங்களுக்கு தபலான்னு என்னன்னு தெரியுது. இதெல்லாம் வந்து டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்றவங்க ஒண்ணு எப்பவுமே நம்ம சொல்றதுதான், ஒரு புதுசு வரும்போது பழச மறக்க வேண்டாம். பழசோட அப்படியே புதுசை பிளெண்ட் பண்ணி எவ்வளவு தூரம் காப்பாற்ற முடியுமோ அப்படி வச்சுக்கணும். ஏன்னா நம்ம புதுசா ஒரு வீடு கட்டி குடி போறோம்னா அம்மா குப்பை தொட்டிலியா போட்டு வரோம் இல்ல. சோதான் இதெல்லாம் அம்மா அப்பா, இதெல்லாம் தான் நம்மளுடைய அம்மா அப்பா. அம்மா அப்பாவோட வீட்டுக்கு வரோம், தாத்தா பாட்டி போட்டோவை மேல மாட்டுறோம். இதுக்கு குழந்தைங்களுக்கு காட்டுறதுக்கு இல்ல, இதுதான் உங்க தாத்தா பாட்டி, இது அம்மா அப்பா அப்படின்னு. அப்பதான் அந்த குழந்தைங்க இந்த தாத்தா பாட்டி எடுத்துட்டு அவங்க வீட்டுக்கு போவாங்க. இது கேரி ஃபார்வர்ட். இது மியூசிக்லயும் நடக்கணும் ரம்யா, நடந்தே ஆகணும். Absolutely. அது ரொம்ப என்ன பயங்கரமான gem of words that you said. So இப்போ நம்ம இந்த பிகினிங் ஆஃப் ஷோல நான் சொன்னேன், உங்களோட கரியர் ப்ரொஃபைல்ல பார்க்கும்போது you have got different aspects in that career அப்படின்னு. இது எல்லாத்துலயும் பார்க்கும்போது உங்களோட பிடிச்ச ரோல் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க எதை சொல்வீங்க மேம்? என்னோட பிடிச்ச ரோல் வந்து ஆண்டர்பிரினர் தான்மா. பீயிங் an entrepreneur, அதாவது ஒரு ஆண்டர்பிரினரா என்னுடைய ஸ்ட்ரென்த்ஸை நானே டிஸ்கவர் பண்ணிருக்கேன். 20 வருஷத்துல எனக்கு என்ன முடியும் அப்படிங்கறத டிஸ்கவர் பண்ணிருக்கேன். இதோ இப்போ வரைக்கும் 6 மாசத்துக்கு முன்னாடி இருக்கேன். 6 மாசத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் என்னால ஸ்கிரீன்ல வந்து உட்கார்ந்து இப்படி ஒரு பேசி ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணுவேங்கிற தைரியம் எனக்கு இல்லை. தோணிச்சு செஞ்சேன், அது வந்திருக்கு. ஸோ என்னுடைய பெஸ்ட் ஆஸ்பெக்ட்னு பார்த்தா அந்த ஆண்டர்பிரினர் தான். அண்ட் கடவுள் எனக்கு கொடுத்துருக்கிற அந்த ஒரு குட்டி கான்ஃபிடன்ஸ், அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் நான் கரெக்டா யூஸ் பண்றது, யூனோ, இது ரெண்டு தான் என்னோட பெஸ்ட் குவாலிட்டிஸ்ன்னு நான் நினைக்கிறேன். பீயிங் an entrepreneur is my best thing. நினைச்சது செய்ய முடியுது இல்ல,
Yes. So that is my best aspect. Yes. And long may it continue, ma'am. Our best wishes. Thank you, Because thank you, a thank fabulous you. job in that. Thank So you. இந்த ரோல்ஸ் எல்லாம் சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ணும்போது ஒரு கிரேட் சென்ஸ் ஆஃப் டெடிகேஷன் வேணும். அதே மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராங் ஃபேமிலி சப்போர்ட்டும் இருக்கணும் அப்படின்னு ஐ திங்க் which is very very important. அந்த வகையில please tell us about your family, ma'am. Who is your family? Yeah, see, family has been really, அதாவது சப்போர்ட்ங்கிறத விட என் ஃபேமிலி முதல்ல first கொஸ்டினே பண்ண மாட்டாங்க. இந்த புடுங்கல் கிடையாது. ஏன் செய்யற அப்படின்னு எங்க வீட்டுல யாருமே என்ன கேட்டது, பயந்துட்டு கேட்கலையான்னு எனக்கு தெரியாது. எப்படி இவ சொன்னதை கேட்க மாட்டா அப்படி கிடையாது. பட் இது எங்க வீட்டுல எங்க அப்பா வந்து பயங்கர மியூசிக் என்தூசியஸ்ட். அவர் வந்து டிராமால எல்லாம் ஒர்க் பண்ணிருக்காரு. சோ அப்பா கிட்டே இருந்து வந்ததுதான் இந்த மியூசிக், இன்ட்ரெஸ்ட், இந்த கிளாசிக்கல் மியூசிக் கேட்கறது, ஃபில்ம் மியூசிக் கேட்கறது. அப்பா வந்து ஒரு யாருமே கேட்காத வித்தியாசமான சாங்ஸ் எல்லாம் அவர் கேட்பாரு. எங்கேயுமே கேட்டிருக்க மாட்டோம். அதெல்லாம் அவர் உட்காந்து பாடிட்டு இருப்பாரு. நான் கேட்பேன், எங்கப்பா இந்த பாட்டெல்லாம் கேட்கறது, எல்லாம் கேட்கணும் டி அப்படின்பாரு. அப்பா கிட்ட இருந்து வந்த பழக்கம் தான் இன்னைக்கு நான். அப்பா வந்து ஒரு பாட்டு ரேடியோல வந்து அந்த பாட்டுக்கு பின்னாடி உள்ள கதையெல்லாம் சொல்லுவாரு. அவர் வந்து ஒரு பாட்டு, இப்ப ஆரோடும் மண்ணில் என்னும் நீரோடும் பாட்டு வந்துட்டு இருக்கும்போது அப்பா சொல்லுவாங்க, உனக்கு தெரியுமா டிஎம்எஸ்ஐயா, சீர்காழி சாரு, பிபிஎஸ்சி இவங்க 3 பேரும் சேர்ந்து இந்த பாட்டு பாடியிருக்காங்க, அதெல்லாம் எப்பவுமே நடக்காது அப்படின்னு சொல்லி. அப்படியாப்பா அப்படின்னு கேட்டுப்பேன். சோ அப்படிதான். சோ இட் இஸ் லைக் இன்ஃபர்மேஷன் பாசிங். அதெல்லாமே அவர்கிட்ட இருந்து வந்த குவாலிட்டி தான். ஸோ ஃபேமிலி இஸ் கம்ப்ளீட்லி சப்போர்ட்டிவ் ஆஃப் மியூசிக். குவாரண்டைன் ஃப்ரம் ரியாலிட்டி ஏன் வந்துச்சுன்னா, என் பொண்ணும் பையனும் தான். என் பொண்ணும் பையனும் இந்த மாதிரி தான். நான் வந்து இந்த ராகமாலிகா, ஹரியுடன் எல்லாம் எடிட் பண்ணும்போது பாட்டு பாடுறாங்க இல்லையா பசங்க, பாடும்போது நான் சொல்லுவேன், ஸோ இந்த பாட்டு பாடுறா, இந்த பாட்டுல 100 வயலின் யூஸ் பண்ணிருக்காரு ஜி ராமநாதன் சார் அப்படின்னு சொல்லுவேன். அப்படியா அப்படின்னு கேட்டுப்பான். புதிய பூவிதனே இந்த பாட்டுல வயலினுக்கு பதிலாக மேண்ட்லைன் யூஸ் பண்ணி பாடுற ராஜா சார் அப்படின்னு சொல்லுவேன். அப்படியான்னு கேட்டுப்பான். சோ அவன் தான் வந்து சொன்னான், நீ எல்லாம் இவ்வளவு சொல்றியே, நீ வந்து இப்ப இதை மட்டும் உனக்கே வச்சுக்கிட்டு என்ன செய்ய போற, எல்லாருக்கும் நீ சொல்ல வேண்டாமா அப்படின்னு அவன் கேட்டான். அதோட விளைவுதான் QFR. இன்ஃபேக்ட் என் பொண்ணு ரொம்ப கிண்டலா சொல்லுவா, எப்படி இந்த ஹார்ட் டிஸ்க் ஒரு நாள் கிராஷ் ஆயிட போதுமா, சீக்கிரமா இந்த ஹார்ட் டிஸ்க் எங்கேயாவது ஸ்டோர் பண்ண அப்படின்னு சொன்னான். சோ அவங்க எல்லாம் தூண்டி விட்டதுதான் இந்த ப்ரோக்ராம். சோ family is completely with me on this. அவங்களும் மியூசிஷியன்ஸா மேம் உங்களோட சன்? அதுதான் இல்ல, சன் இஸ் மை எடிட்டர். அந்த சிவா நீங்க பாக்குறீங்களே குவாரண்டைன், அவன் என்னோட பையன் தான். he is my editor. And அவன் இன்னைக்கு நேத்துக்கு இல்ல, 20 வருஷமா, அதாவது as soon as he passed out he joined my company and he has been part of my company and all my productions he has edited. So அவனுக்கு மியூசிக் வந்து இன்னேட்டா இருக்கு அவனுக்கு. நான் என்னோட ஷோஸ் எடிட் பண்ணிருக்கானா தெரியணும். So his மியூசிக் எல்லாம் அவனுக்கு கம்ப்ளீட்டா is into it. And யாரும் மியூசிக் எல்லாம் கிடையாது, nobody is into music. அது என் பொண்ணு சான்ஸே கிடையாது, மியூசிக் கட்டே வர மாட்டா. But she likes to listen to music and all. அது இருக்கு. I mean, I'm sure it is part of their life, but not as a profession. Yes. Exactly. Yes. Lovely. So உங்க கூட பேசின இந்த கொஞ்ச டைம்ல வந்து one thing is clear, you will never pause to rest on your achievements. So மேல ஏதாவது பண்ணிக்கிட்டே இருப்பீங்கங்கிறது டெஃபினட்டா தெரியுது. So அந்த வகையில what are your future plans now? இப்போ if you are doing QFR, but அப்புறமா what are your future? என்னோட immediate plan என்ன, இது QFR மூலமா வந்ததுதான். I am going to shortly write a book about these எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஒரு புக்கா ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் பிளான் பண்ணிருக்கேன். சப்ஜெக்டாவே வைக்கணும் மேம். ஆக்சுவலி இந்த மியூசிக் காலேஜ்ல அங்க எங்கயாவது ஒரு சப்ஜெக்டாவே வச்சீங்கன்னா நீங்க உங்களோட ஒரு இதுவா ஐ திங்க் டெஃபினெட்லி இட் வில் பி அப்ரிசியேஷன். கண்டிப்பா மியூசிக் அப்ரிசியேஷன் கோர்சஸ் பண்ணணும். I've started master classes. நீங்க பாத்திருப்பீங்க, I will be starting master classes. So அந்த master classes நிறைய சப்ஜெக்ட்ஸ்ல கண்டினியூ பண்ணணும்னு பாக்குறேன். வாய்ஸ் கல்ச்சர், அப்புறம் மெடிக்கல், இது அந்த மாதிரி நிறைய திங்ஸ், பிராக்டிஸ் மெத்தட்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய மாஸ்டர் கிளாஸஸ் ஆஃப்டர் தி டிசம்பர் சீசன் இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய கண்டக்ட் பண்ண போறேன். புக் எழுதுறது தான் பிரைமரி மோட்டிவ். அஃப்கோர்ஸ் எனக்கு உட்காந்து எழுதுறதுங்கிறது வராது. பட் சம் பீப்புள் ஹவ் வாலண்டியர் சேயிங், மேம் நீங்க சொல்லுங்க நாங்க எழுதுறோம் அப்படின்னு சொல்லி இப்ப நிறைய பேர் அப்ரோச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சோ ஐ தாட் ஐ ஷல் பர்சியூ தட். அது ஒண்ணு பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் ஒரு புக் ஒன்னு ரிலீஸ் பண்ண, அது ஜஸ்ட் டாக்கிங் அபவுட் யூனோ த மேக்கிங் ஆஃப் அ சாங் அப்படிங்கறது ஒரு புக் ஒன்னு ரிலீஸ் பண்ணணும்னு ஒன்று பிளான் பண்ணிருக்கேன். ஜஸ்ட் மீ டாக்கிங் அண்ட் பண்ணணும்னு ஒன்று பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கேன்.
ஒரு அகாடமி ஒன்று ஆரம்பிக்கணும், ஒரு மியூசிக்காக ஒரு அகாடமி, வேரியஸ் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் இந்த அப்ரிசியேஷன் கற்றுக் கொடுக்கறது, ஃபில்ம் மியூசிக் கற்றுக் கொடுக்கறது. ஃபில்ம் மியூசிக்ல என்ன கத்துக்கிறதுன்னு கேட்கறாங்கல்ல, எங்க அரையணும் போல இருக்கும் அப்படி யாராவது கேட்டா. அவ்வளோ ஈஸியா நான் ஃபிலிம் மியூசிக் பாடுறது, யூனோ. இது என்ன கர்நாடிக் மியூசிக்கா, இது ஃபிலிம் மியூசிக் தானேன்னு சொன்னாலே எனக்கு கோவம் வரும். எனி மியூசிக் இஸ் டிவைன். கஷ்டமா பாடினாலும் யூனோ, கஷ்டமான சினிமா பாட்டு இருக்கு, ஈஸியான கர்நாடிக் பாட்டும் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. சோ அதுக்கு ஒரு அகாடமி ஆரம்பிக்கணும். பட் அப்கோர்ஸ் இதெல்லாம் லாங் ஃபெச் ட்ரீம், எல்லாம் உடனே நடக்குமான்னு தெரியாது. அட்லீஸ்ட் இப்ப கொஞ்சம் நினைக்கிறேன் இதெல்லாம் செய்யலாம் அப்படின்னு ஒரு பிளான் போயிட்டு இருக்கு, அவ்வளவுதான். I'm sure we're all looking forward to all those future plans and all our best wishes and congratulations on that. Yeah. So இதுல வந்து சங்கீதம் என்ற சப்தஸ்வரங்களை ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு ஆர்டன்ட் மியூசிக் லவரா டெவலப் ஆகி ஒரு ஷோ டைரக்டர் ஆகி ஆண்டர்பிரினர் ஆகி இப்போ இந்த ஸ்டேஜ்ல மியூசிக் ஆர்ட்டையே ஒரு இன்னும் வளர்க்குற அளவுக்கு நீங்க வளர்ந்துட்டு வந்திருக்கீங்க. It's been really an honor to spend this time with you. I'm sure our listeners also would have been fabulously interested and more wanting to hear more from you. So avungalukku or new year wish neenga enna solla ஆசைப்படுறீங்க மேம்? லண்டன்ல இருக்கிற எல்லா ஃபேன்ஸுக்கும் அண்ட் இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்டுட்டு இருக்கிற ரம்யாவோட ஃபேன்ஸுக்கும் வெரி 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 மேரி கிறிஸ்மஸ் அண்ட் வெரி வெரி ஹாப்பி 2021. ஐ நோ 2020 ஹாஸ் பீன் ரியலி ஹார்ட் ஆன் அஸ் இன் மெனி வேஸ். அதெல்லாம் போயிடும், வேக்சின் வந்துருச்சு அண்ட் எல்லாமே சரியாயிடும். எல்லாமே டபுள் ஹாப்பினஸோட 2021 உங்களுக்கு அமோகமா இருக்க போகுது. More good things to come. Of course, more good music from QFR also will come, don't worry. Sure. So எல்லாமே சேர்ந்து எல்லாருமே சிரிச்சுக்கிட்டே சந்தோஷமா கழிக்க போற ஒரு 2021 நமக்காக வந்துட்டு இருக்கு. Less than a week, I should say. So happy 2021 to you and happy festival season to you. Enjoy life, enjoy music. Any music is good music. Absolutely ma'am. That is actually உங்களோட பேசும்போது எனக்கு வந்து என்ன தோணுதுன்னா, உங்களோட எல்லா ஆஸ்பெக்டையும் ஒரு எபிசோடா பண்ணி ஒரு சீரீஸாவே உங்களோட பண்ணணுங்கிற அளவுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் முடிக்கணுமா அப்படிங்கிற மாதிரி தோணிட்டு இருக்கு. as the time போனதே தெரியல. பட் ஐ அப்ரிஷியேட் தட் டைம் இஸ் வெரி ப்ரெஷியஸ். ஸோ ஒரு ஒருத்தரோட நம்ம பேசும்போது ஐ ட்ரை டு லேர்ன் அ லெசன், அ தாட் ஃபார் த டே அப்படின்னு. அப்படி பார்க்கும்போது உங்களை பார்க்கறச்சே வந்து ஒன் திங் தட் கம்ஸ் டு மீ இஸ் என்றென்றும் பாசிட்டிவிட்டி, எல்லாத்துலயும் ஒரு பாசிபிலிட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி. அண்ட் தட் இஸ் சுபஸ்ரீ மேம். உங்களுக்கு வந்து எங்க அன்பு லிசனர்ஸோட ஒரு ஃபேண்டாஸ்டிக் நியூ இயர் விஷ் பண்ணி ஒரு வர்ச்சுவல் வணக்கத்தோட உங்களிடம் விடைபெறுவது ஆர்ஜே ரம்யா. உங்கள் யோசனை என் ஓசை. Wishing you all a very, very happy and prosperous New Year 2021. Thank you. London Malayalam Radio.